Hello, good evening everyone. Welcome to Liaquat Kids Speaking English class. Today we have classes P, class 5, 6, 7 and 8. This is the class of batch number 1 and a very warm welcome to you all to our class today. This is your teacher Kamrul Alum Dalia. I hope everyone will enjoy the lesson today. Today we'll have the story of the spaghetti meatball. From the spaghetti meatball, we will find out the mistakes of that is the grammatical mistakes finding out from one lesson. Another one is about speaking. We will practice some words for fast speaking. Next we have the synonyms. We will learn today the synonyms of 14 words, 1 for 14 words. Then we have a English passage, that is the comprehension. From there we will practice the question answer. And we also have some exercises of conjunction and many more. So let's have a look to our class today. And I want to say hello to all my students, that is Rapsan, Sharita. Hello everyone, how are you all? We are Sharita, fine. And Nikki, you? Ipsita, I'm doing well, Alhamdulillah. Mariam, Ryan, Tasneem, Shasha, Mahi, Nayon, Nidhi, Debosri. Let's have a welcome to my class today. So let's get started and have a look our lesson today. আজকে আমাদের লেসন কি কি আছে আমরা একবার দেখে নিই কি কি আমরা আজকে পড়বো. At first we have exercise on find out that how many mistakes can you find from here. একটা স্টোরি দেওয়া আছে, এখান থেকে আমরা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস গুলো ফাইন্ড আউট করব. এরপরে আমাদের আছে চেঞ্জিং আ ভার্ব টু আ নাউন। ভার্ব থেকে কিভাবে আমরা নাউন করতে পারি সেটার বিষয়ে আমরা একটা এক্সারসাইজ করব, ছোট একটা এক্সারসাইজ। এরপরে আছে আমাদের স্পিকিং পার্ট। স্পিকিং পার্টে আমাদের 25 ওয়ার্ডস আছে, যত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এটাকে প্রনাউন্স করতে পারি এবং প্র্যাকটিস করতে পারি, আমরা সবাই এটা মিলে প্র্যাকটিস করব। এরপরে আমাদের আছে একটা এক্সারসাইজ, গ্রামাটিক্যাল এক্সারসাইজ, দ্যাট ইজ কনজাংশন, is based on totally conjunction. Conjunction আমরা বলতে বুঝি and, but, for, so, because, yet, before, after, if, এগুলা দিয়ে আমরা আছে conjunction করব. That means we have some unusual conjunction today, unusual words today. Next we have a composition. That means this is actually comprehension. We will do some question answer from here. After the comprehension, we have some synonyms. We are going to practice today all the synonyms. And last one, we have the tongue twister. This is also for the speaking part. We will practice the tongue twister as much as possible, as faster as possible today. So let's get with the beginning of our class today. আমি ক্লাসের শুরুতে চলে যাই। আমরা প্রথমেই আজকে আমাদের আছে একটা ছোট স্টোরি, এটা হচ্ছে স্প্যাগেটি মিটবল। স্প্যাগেটি মিটবল আমরা সবাই চিনি। স্প্যাগেটি হচ্ছে নুডলসের মতো যেটা থাকে মোটা সেটা, আর মিটবল হচ্ছে গোল গোল যে বল দেওয়া থাকে নুডলসের মধ্যে, সেটাকে বলা হয় মিটবল। স্প্যাগেটি মিটবল অনেক খুবই পপুলার একটা খাবার। এটার একটা স্টোরি আছে এখানে, আমরা আগে স্টোরিটা পড়ছি তারপর আমরা মিস্টেকসে যাব। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু অনেকগুলো স্পেলিং মিস্টেক থেকে শুরু করে অনেক রকম মিস্টেক আছে। আমি মিস্টেকগুলো স্ক্রিনে দেখাচ্ছি না, মিস্টেকগুলো নিচে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আমরা ফার্স্ট উই হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য স্টোরি। Spaghetti Meatball. The title of the story, Spaghetti and Meatballs. Last night, my father made us a spaghetti dinner. He makes the best meatballs in the world. I ate lots of spaghetti. My brother Miss, put গুলো sauce দেখা on his white shirt. We all laughed. I love when my dad makes the spaghetti. কি দেখা যাচ্ছে? ওকে, আমি নামিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এখানে দেখো, এখানে কিছু মিস্টেক আছে। গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক থাকতে পারে, স্পেলিং মিস্টেক থাকতে পারে, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা, আমাদের স্টোরিটা কিন্তু পাস্ট টেন্সে করা। সো এখানে যদি কোনো প্রেজেন্ট টেন্স আছে থাকে সেটা কিন্তু পাস্ট টেন্সে হবে, যদি দরকার হয় সেটাকে আমাদের পাস্ট টেন্সে চেঞ্জ করতে হবে। এভাবে আমরা গো থ্রু করবো। তার মানে আমরা এখানে কি কি মিস্টেক দেখতে পাচ্ছি? এখানে আমাদের মিস্টেক আছে স্পেলিং, নাম্বার 1 স্পেলিং মিস্টেক, number 2 tense mistake, number 3 grammatical mistake. Okay, so we have to go through the story. আমরা তাহলে দেখবো যে কি কি প্রবলেম আমরা এখানে ফাইন্ড আউট করতে পারি। আগে আমরা স্টোরিটা পড়বো, একজন একজন করে স্টোরিটা সবাই পড়বো, তারপরে আমরা এখান থেকে প্রবলেম ফাইন্ড আউট করবো। ঠিক আছে, লেটস হ্যাভ এ লুক টু এভরিওয়ান। আমরা এখন, আর উই রেডি টু রিড দ্য স্টোরি? সবাই স্টোরি পড়ার জন্য রেডি? আচ্ছা, Yes, স্ক্রিন miss. শেয়ার করে হ্যাঁ আমরা একজন একজন করে স্টোরিটা Yes, পড়বো। ঠিক miss. আছে, ওকে।
First, আমাদের story পড়বে. We are going there. Sharita, read the story first. Last night, my father made us a spaghetti Spaghetti dinner. dinner. He makes the best meatballs in the world. I ate lots of spaghetti. My brother spilled such on his white shirt. We'll all laughed. I laugh when my dad makes spaghetti. Very good, Sharita. Spill মানে দেখো এখানে আছে I ate lots of spaghetti. তারপরে আছে my brother spilled sauce on his white shirt. Spill মানে হচ্ছে কোনো জিনিস ফেলা। কোনো জিনিস ফেলা বলতে কোনো তরল জাতীয় জিনিস ফেলা, যেগুলো লিকুইড। He spilled water, he spilled milk, he spilled sauce, and যেগুলো লিকুইড জাতীয় he spilled oil, যেগুলো তরল জাতীয় জিনিস সেগুলো যখন ফেলে সে তখন আমরা বলি spill. Spill মানে যে কোনো লিকুইড ফেলা। My brother spilled sauce, তার মানে হচ্ছে শার্টের ভিতরে সস ফেলেছে, এবং যেহেতু এটা একটা লিকুইড জাতীয় জিনিস এই কারণে আমরা spilled কথাটা ব্যবহার করেছি। Well done, Sharita. Sharita, can you tell me the mistakes you found here? আমরা কি কি মিস্টেক পেয়েছি শারিতা আমাদেরকে বলবে। শারিতা কি কি মিস্টেক হলো স্টোরিটা পড়ার পরে, কি কি ভুল ও এটার মধ্যে পেয়েছে। আমি আগেই বলেছি এখানে আমাদের স্পেলিং এর ভুল আছে, গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে, এখানে পাঞ্চুয়েশনের মিস্টেক থাকতে পারে, অনেক ধরনের মিস্টেক এই স্টোরিটাতে থাকতে পারে। স্টোরিটা সাজানোই হয়েছে ভুল দিয়ে, এই ভুলগুলো আমাদেরকে এখন খুঁজে বের করতে হবে। শারিতা, তুমি স্টোরিটা পড়ো, তুমি দেখো একটা ভুলও যদি পাও আমাকে জানাও। Last night, my father made dinner. He makes the best. কোনো বানানে ভুল আছে শারিতা? মিস আছে এখানে বলছে হি ম্যাক্স বলছে, এটা মেক হবে সম্ভব। আচ্ছা, রাইট, এটা হবে মেক্স। মেকের স্পেলিংটা এখানে রং আছে, তাহলে আমরা একটা স্পেলিং মিস্টেক পেলাম, ঠিক আছে। রায়ান তাসনিম, রিড দ্য স্টোরি। রায়ান তাসনিম, রিড দ্য স্টোরি। Yes. Last night, my father made us a spaghetti dinner. He makes the best meatballs in the world. I ate lots of spaghetti. My brother spilled sauce on his white shirt. We all laughed. I laugh when my dad makes spaghetti. Very good. Ryan Tasnim, now tell me how many mistakes can you find here? His first line is last night my father এখানে made আছে, এখানে made হবে MADE. আচ্ছা, ওকে, দ্যাটস গুড। মেড এর জায়গায় এখানে আবার আমরা আরেকটা স্পেলিং মিস্টেক পেলাম, সেটা হচ্ছে মেড। ম্যাড আছে, মেড হবে এখানে। ওকে, থ্যাংক ইউ রায়ান তাসনিম। Welcome. আমরা এখন যাব শাশার কাছে। শাশা, can you tell me how many mistakes can you find here? Read the story and tell us. Last night, my father made us a spaghetti dinner. He makes the best meatballs in the world. I ate lots of spaghetti. My brother spilled sauce on his white shirt. We all laughed. I laugh when my dad makes spaghetti. Very good. মিস Now tell এখানে me how উই many বানানে mistakes ভুল can you আছে। find here? Okay, we. আচ্ছা। Anything else, Shasha? তাফি। আর কোনো মিস্টেক আছে? আর কোনো মিস্টেক আছে এখানে? আচ্ছা, আমরা তাহলে শারিতার কাছ থেকে পেলাম, রায়ান তাসনিমের কাছ থেকে পেলাম, আর শাশার কাছ থেকে পেলাম কি মিস্টেক আছে, ঠিক আছে। এখন পড়বে দেবশ্রী। দেবশ্রী, রিড দ্য স্টোরি।
Last night my father made us a spaghetti dinner. He makes the best meatballs in the world. I ate lots of spaghetti. My brother spilled sauce on his white shirt. We all laughed. I laugh when my dad makes spaghetti. Now Miss Devoshri, এখানে হ্যাঁ Miss এখানে last night my father made us a spaghetti dinner এ ভুল আছে মিস। ডিনার রাইট ডিনার স্পেলিং এ ভুল আছে ওকে থ্যাংক ইউ দেবশ্রী সবাই একটু পড়ো স্টোরিটা না পড়লে ভুল খুঁজে পাবে না কেউ একটু রিডিং প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে আমরা এখন যাব নিধির কাছে নিধি হাত তুলেছে নিধি স্টার্ট রিডিং একটু সবাই পড়ো তো স্টোরিটা দেখি কি কি মিস্টেক খুঁজে পাও আমি কিন্তু লাস্টে সবাইকে জিজ্ঞেস করব কি মিস্টেক পাওয়া গেছে ঠিক আছে নিধি গো থ্রু দ্য স্টোরি read out the story and find the mistakes try to find out all type of mistake that is grammatical mistake punctuation including all the spelling. Last night, my father made us a spaghetti dinner. He makes the best meatballs in the world. I ate lots of spaghetti. My brother spilled sauce on his white shirt. We all laughed. I laugh when my dad makes spaghetti. Teacher, এখানে he makes the best meatballs in the world. meatballs বানানে ভুল আছে। right meatball এখানে ভুল আছে মিটবলে ডাবল এল হবে এখানে একটা এল দেওয়া আছে দ্যাট ইজ অ্যানাদার ওয়ান স্পেলিং মিস্টেক থ্যাংক ইউ নিধি তাহলে আমরা কয়টা এখন পর্যন্ত আমরা 5টা মিস্টেক পেয়েছি স্টোরিটা থেকে আমাকে সারিতা বলেছে মেক্সে ভুল আছে তারপরে রাইয়া তাসনিম বলেছে এটা মেড হবে ম্যাড আছে শাশা বলেছে উই স্পেলিং ভুল আছে দেবশ্রী বলেছে ডিনার স্পেলিং ভুল আছে নিধি বলেছে মিট বলে একটা ডাবল এল হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তার মানে হচ্ছে দেখো আমরা যখন একটা জিনিস সবাই পড়ি হ্যাঁ আমরা যখন একা ভুল খুঁজি আমরা কিন্তু সবকিছু খুঁজে পাই না যখন আমরা অনেকের সাথে কাজ করি অনেকের সাথে প্রবলেম ফাইন্ড আউট করি তার মানে হচ্ছে যখন আমরা গ্রুপে কাজ করি তখন কিন্তু আমাদের ভুলগুলা সহজে একটা একটা করে অনেকেই অনেক ধরনের ভুল আমরা খুঁজে পাই তার মানে একা যে কাজটা আমরা করতে পারি না সবাই মিলে যখন করি তখন কিন্তু কাজটা অনেক বেশি সহজ হয় তাই না এখন যদি আমরা সবাই মিলে না পড়তাম আমরা কি এগুলো খুঁজে পেতাম না ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি কি মিস্টেক পেলাম ফার্স্ট লাইনে দেখো লাস্ট নাইট মাই ফাদার মেড আস আ স্প্যাগেটি ডিনার ফার্স্ট লাইনে দুইটা ভুল আছে কি কি ভুল আছে রিদ্ধি আমাকে বলো ফার্স্ট লাইনে কি কি ভুল আছে রিদ্ধি মিস বলি মিস মেক বানানে ভুল আছে ফার্স্ট লাইনে কি ভুল আছে সেটা বলেন ফার্স্ট লাইন ডিই হবে আচ্ছা মেড আর কিছু রিদ্ধি ডিনার মিস ডিনার বানানে ভুল ওকে দ্যাটস গুড মেড আর ডিনার স্পেলিং এ ভুল আছে ভেরি গুড রিদ্ধি এখন শাওফা আমাকে বলবে শাওফা আজকে সারিতার বাসায় বেড়াতে গেছে শাওফার বাসায় কি সব ইচ্ছে ছিল শাওফা বুঝিনি শাওফার বাসায় কি হয়েছিল তুমি সারিতার বাসায় কেন আসলে মিস ওই যে আমার মিটিং আইডিয়ার পাসওয়ার্ড ইনভ্যালিড বলছিল আচ্ছা তুমি আবার ট্রাই করলে পেয়ে যেতে হ্যাঁ আর তুমি তো সারিতার বাসায় আসলে শুধু গল্প করো আজকে কিন্তু গল্প করা যাবে না ঠিক আছে একদম পড়ায় কনসেন্ট্রেট করতে হবে লাস্ট ক্লাসে দুইজন অনেক কথা বলছিল আজকে বেশি কথা বলবে না আজকে পড়া কিন্তু অনেক বেশি তো ক্লাসে কনসেন্ট্রেট করতে হবে শাওফা আমাকে বলো সেকেন্ড লাইনে কি ভুল আছে মিস এখানে মেক্স ভেরি গুড সেকেন্ড লাইনে আমাদের মেক্স স্পেলিং ভুল আছে তাহলে আমরা টোটাল 3টা ভুল পেলাম ফার্স্ট লাইনে রিদ্ধি বলেছে 2টা ভুল সেকেন্ড লাইনে শাওফা বলেছে একটা ভুল ওকে নাইস ইপসিতা অনন্যা ক্যান ইউ টেল মি থার্ড লাইনে কোনো ভুল আছে নাকি ইপসিতা অনন্যা থার্ড লাইন আর ফোর্থ লাইনটা পড়ো দেখো কোনো ভুল আছে নাকি ইপসিতা অনন্যা কোনো ভুল আছে ইপসিতা অনন্যা থার্ড লাইন ফোর্থ লাইন ইপসিতা কি শুনতে পাচ্ছে না
মিস শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ দেখো থার্ড লাইন ফোর্থ লাইনে কোনো ভুল থাকলে বলো, আর না থাকলে বলো যে না কোনো প্রবলেম নাই। নো ম্যাম। ওকে থ্যাংক ইউ। আসলেই থার্ড ফোর্থ লাইনে কোনো প্রবলেম ছিল না। নয়ন, নয়ন, নয়ন গো থ্রু দ্য ফিফথ লাইন। উই অল লাফড, এখানে কোনো ভুল আছে নয়ন? Yes, ma'am. উই অল লাফড এই লাইনে কোনো ভুল আছে? মিস এখানে উই বানানে ভুল আছে। আচ্ছা উই বানানে ভুল আছে, ভেরি গুড। এখানে উই বানানে ভুল পেয়েছি আমরা, থ্যাংক ইউ নয়ন। নেক্সট উই আর গোয়িং টু রাফসান। রাফসান তুমি আমাকে বলো সেকেন্ড লাইনে কি কি ভুল আছে? সেকেন্ড লাইন, হি মেক্স দ্য বেস্ট মিটবলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। রাখি 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 দরজা। আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমি তোমার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি রাফসান, তোমার সাউন্ড একদম ক্লিয়ার। তুমি আমাকে এখন টিচার সেকেন্ড আপনি কি লাইনটা পড়ে শুনতে বল। পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, ভালোই শুনতে পাচ্ছি। তুমি সেকেন্ড লাইনটা পড়ে আমাকে বলো সেকেন্ড লাইনে মিক্স কি বানান মিস্টেক ভুল আছে। আছে। হ্যাঁ মেক্স বানান ভুল আছে, আরেকটা মিস্টেক আছে দেখো। মিক্স বানান আছে। আরেকটা আছে, মেক্সের পরে আর কোনো ভুল আছে? খুঁজে পাও কোনো ভুল? মিটবল। ইয়েস মিটবল, মিটবলে ডাবল এল হবে, থ্যাংক ইউ। মিটবলে একটা ডাবল এল হবে, মিটবলস। ঠিক আছে। হ্যাঁ তাহলে মিট আমরা মিস্টেক গুলো পেয়ে গেলাম। তাহলে বানান ভুল আছে। ইয়েস ওখানে ডাবল এল হবে। তাহলে ফার্স্ট লাইনে আমরা যাই, লাস্ট নাইট মাই ফাদার মেড, ম্যাড আছে মেড হবে। আমি একটু আন্ডারলাইন করি, হ্যাঁ কি কি মিস্টেক আছে জায়গাগুলো আমরা আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি। আন্ডারলাইন করে তাহলে খুঁজে পেতে সহজ হবে তোমাদের জন্য। আচ্ছা আমাদের প্রথমেই আছে মেড, ফার্স্ট ওয়ান উই হ্যাভ মেড, ওকে। এরপরে আছে ডিনার, মেড ডিনার, তারপর হলো মেক্স, এরপর মিটবল, তারপরে আমরা পেয়েছি লর্ড মাই ব্রাদার স্পেস সস, এরপর হচ্ছে উই, লাস্ট ওয়ান আমরা পেয়েছি উই। ওকে রিদ্ধি দাগ মুছে দাও, ডাবল লাইন দিও না, রিদ্ধি দাগ মুছে দাও, নিচে দাগ মুছে দাও, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা কি কি মিস্টেক পেলাম? আমরা এখানে 5টা মিস্টেক পেয়েছি। কি কি ছিল? মেড, ডিনার, মেক্স, মিটবলস এন্ড উই। ওকে ক্লিয়ার এভরিওয়ান? সবার কাছে বোঝা গেছে মিস্টেক গুলা? বেসিক্যালি আমাদের ছিল স্পেলিং নিয়ে, হ্যাঁ নিচে এটার সবগুলার দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা অ্যান্সার গুলো সবগুলা নিচে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আমি তাহলে এই স্লাইডটা ক্লোজ করে দিচ্ছি, আমরা নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। ওকে লেটস গো টু আওয়ার নেক্সট লেসন ফর টুডে। আমাদের নেক্সট লেসনে আছে চেঞ্জিং আ ভার্ব টু আ নাউন। ভার্ব থেকে আমরা কিভাবে নাউন করি। আমরা যখন ভার্ব থেকে নাউন করি তখন আমরা সাফিক্স বা প্রেফিক্স ইউজ করি। সাধারণত ভার্ব থেকে নাউন করতে গেলে আমাদেরকে সাফিক্স ইউজ করতে হয়। আমি একটু বোর্ডে যাচ্ছি, সবাই বোর্ডে দেখো, সিনশিয়ানে যে এভরিওয়ান লুক এট দ্য বোর্ড, বোর্ডে একটু লিখছি, লেখো। সাফিক্স যখন আমরা লিখি, সাফিক্সকে আমরা সবসময় সেন্টেন্সের লাস্টে অ্যাড করি। টেক্সটে দেখো সবাই, আমাদের এখন হচ্ছে টপিক হচ্ছে চেঞ্জিং আ verb to a noun। ওকে আমরা তাহলে তার মানে হচ্ছে আমরা কিভাবে নাউনকে ভার্বে চেঞ্জ, ভার্বকে নাউনে চেঞ্জ করতে পারি। ভার্বকে নাউন করার আমরা ইউজুয়ালি যখন কোনো ওয়ার্ডকে চেঞ্জ করি সেটার আমরা প্রথমে হয় আমরা প্রিফিক্সটা ইউজ করি অথবা লাস্টে আমরা সাফিক্স ইউজ করি। প্রিফিক্সটা ইউজ করা হয় সেন্টেন্সের প্রথমে। আমি এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছি, প্রিফিক্সে দেখো এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি। প্রিফিক্সে যেমন ধরো এবল, ABLE এবল, এবল থেকে আমরা করছি আনএবল। আমরা আনএবল, আনএবলে দেখো
আমরা আন কথাটা ইউজ করছি এখানে, এবলকে আনএবল করছি, আন কথাটা ইউজ করলে এটা আনএবল হয়ে যাচ্ছে, তার মানে এটা হচ্ছে আমরা সেন্টেন্সের প্রথমে ইউজ করলাম দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্রেফিক্স। আমি আনএবলটাকে আনটাকে ব্রেকেট দিয়ে দিচ্ছি যাতে বুঝতে ইজি হয়। এখানে আনটাকে বলা হচ্ছে প্রিফিক্স, এটা সেন্টেন্সের প্রথমে ইউজ হচ্ছে। এরপরে আমরা যাব সাফিক্সে। SUFFIX সাফিক্স আমরা ব্যবহার করি সেন্টেন্সের লাস্টে। সাফিক্স যেমন ধরো বেক, BAKE বেক, বেককে আমরা বানাবো বেকার, BAKE লাস্টে আর যেটা আছে সেটাকে আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখছি, তার মানে লাস্টে আর বা ER দিয়ে আমরা সেন্টেন্সকে চেঞ্জ করে ফেলছি। ঠিক একইভাবে আমরা লিখতে পারি সিং থেকে, সিং থেকে আমরা SINGER, এখানে আমরা অ্যাড করছি সিঙ্গার, সিঙ্গারকে যখন আমরা লিখছি তখন আমরা লাস্টে ER অ্যাড করছি, তার মানে আমরা প্রিফিক্স যখন সাফিক্সটা সবসময় আমরা সেন্টেন্সের লাস্টে ইউজ করি এবং প্রিফিক্সটা সেন্টেন্সের প্রথমে ব্যবহার করি। সবার কাছে ক্লিয়ার সাফিক্স প্রিফিক্স কোনটা বোঝা যাচ্ছে সবাই? Yes, miss. হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। Yes, তাহলে হ্যাঁ নিধি আমাকে বলো প্রিফিক্সটা আমরা কখন ব্যবহার করি? মিস যখন বিপরীত শব্দ ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ, বিপরীত শব্দ ব্যবহৃত হয় বা অপোজিট ওয়ার্ডস ব্যবহার করি, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম। হ্যাঁ, অ্যান্টোনিম ব্যবহার করার সময় আমরা অনেক সময় প্রিফিক্সটা ইউজ করি। কি কি টাইপের প্রিফিক্স আমরা ব্যবহার করি নিধি? মিস অ্যান্টোনিম মানে বিপরীত শব্দ। হ্যাঁ, বিপরীত শব্দ। কি কি ধরনের প্রিফিক্স আমরা ব্যবহার করতে পারি বিপরীত শব্দ করার সময়? এক্সাম্পল দাও। যেমন এবল, আনএবল, ইউ এন্ড যোগ হচ্ছে এবলের সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা আন ইউজ করি, আমরা ইন ইউজ করি। কি কি টাইপের আমরা ইউজ করতে পারি? এক্সাম্পল হচ্ছে টলারেবল, এবল, আনএবল, ঠিক আছে? টলারেবল, টলারেন্স, ইনটলারেন্স। ওকে, তাহলে আমরা ইউএন ইউজ করে, আইএন ইউজ করে, এই জাতীয় প্রিফিক্স গুলো ইউজ করে আমরা সব সময় একটা ওয়ার্ডকে অ্যান্টোনিমে চেঞ্জ করি, তার মানে বিপরীত শব্দগুলোকে আমরা এভাবে ব্যবহার করি। এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা একটা ভার্বকে আমরা নাউনে পরিণত করতে পারি। তাহলে যখনই আমরা ভার্বকে নাউনে পরিণত করব, এটা না, আরেকটা স্ট্রিং দিচ্ছি, এটা ভুল স্ট্রিং ছিল, গোয়িং টু দ্য লার্জার ওয়ান। ওকে, তাহলে আমরা যখন একটা ভার্বকে নাউনে ব্যবহার করব, ভার্বের লাস্টে আমরা ER যখন ব্যবহার করব, এই তাফি দরজা বন্ধ করো, ভার্বকে যখন আমরা ER দিব তখন সেটা নাউন হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি বলবো? আ বেকার বেকস, এখানে বেকের লাস্টে ER দিলে বেকার হয়ে যাবে। আ সিঙ্গার সিংস, আ টিচার টিচেস, আ ওয়ার্কার ওয়ার্কস, আ পেইন্টার পেইন্টস। এখন আমাকে বলো এখানে 5টা ওয়ার্ড কি কি বসাবো আমরা? হ্যাঁ, ইপসিতা আমাকে বলো 5টা ওয়ার্ড কি কি বসাবো 1 থেকে 5 পর্যন্ত। ইপসিতা বলো 5টা ওয়ার্ড কি কি বসবে এখানে? জি মিস। এখানে যে 1 থেকে 5 পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ, আমরা 5টা ওয়ার্ড কি কি বসাবো? এ বেকার বেকস, এ সিঙ্গার সিংস, এ টিচার টিচেস, এ ওয়ার্কার ওয়ার্কস, এ পেইন্টার পেইন্টস। রাইট, তাহলে আমরা 5টা ওয়ার্ড পেয়ে গেলাম। এক্সাম্পলে আমরা পেয়ে গেলাম কি কি ওয়ার্ড দিয়ে আমরা, কি টাইপের ওয়ার্ড গুলা দিয়ে আমরা ভার্ব থেকে নাউন করতে পারি। ওকে, রাফসান বলো আমাকে 5 ওয়ার্ডস কি হতে পারে এখানে? Yes, miss. হ্যাঁ, 5টা ওয়ার্ড এখানে কি কি বসবে? ওয়ার্ড গুলো বলো। রাফসান কি বুঝতে পারছো 5টা ওয়ার্ড আমরা কি কি বসাবো মিস এখানে? আমি বলি। হ্যাঁ বলো দেবশ্রী। শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? শুনতে তো পারবেন। দেবশ্রী বলো। Yes, দেবশ্রী, miss. হ্যাঁ বলো। 1 number, a baker bakes. 2 number, a singer sings. 3 number, a teacher teaches. 4 number, a worker works.
5 number, a painter paints. ওকে, তাহলে থ্যাংক ইউ দেবশ্রী। আমরা 5টা ওয়ার্ড কি কি পেলাম? বেকার, সিঙ্গার, টিচার, ওয়ার্কার, পেইন্টার। এগুলার লাস্টে আমরা সব ইয়ার দিয়ে আমরা এগুলাকে নাউন করেছি। এগুলা কোত্থেকে এসেছে? এগুলা রুট ওয়ার্ডস কি ছিল? তার মানে এগুলার মেইন ওয়ার্ড গুলা কি ছিল? বেক, সিং, টিচ, ওয়ার্ক, পেইন্ট। এগুলো সবই হচ্ছে ভার্ব। ভার্বকে আমরা নাউন করেছি, লাস্টে আমরা ইয়ার, তার মানে আমরা এখানে প্রেফিক্স ইউজ করেছি। এখন আমরা আরেকটা পার্টে যাব। এটা হচ্ছে আমাদের 3rd নাম্বার স্লাইড। 3rd স্লাইডে আছে আমাদের স্পিকিং প্র্যাকটিস। স্পিকিং প্র্যাকটিসের জন্য এখানে দেখো 25টা ওয়ার্ড আছে। তুমি যেদিক দিয়ে যাও, উপরে নিচে যাও বা পাশাপাশি লেফট থেকে রাইটে যাও, আপ ডাউন অথবা লেফট রাইটে গেলে আমরা 25টা ওয়ার্ড এখানে পাবো স্কোয়ার বক্সটার মধ্যে। এই 25টা ওয়ার্ড আমরা এখন প্র্যাকটিস করব কত ফাস্ট আমরা বলতে পারি। হ্যাঁ, আমরা অনেক তাড়াতাড়ি বলবো এবং আমি টাইম কাউন্ট করব কার কতক্ষণ লাগলো। হ্যাঁ, সবাই একটু প্র্যাকটিস করি। আমরা পাশাপাশি বলবো ওয়ার্ডগুলা। লেফট থেকে রাইটে যাব, মাদার থেকে টাওয়ারে যাব, ঠিক আছে? অনেক ইজি ওয়ার্ড, কিন্তু এটা করলে কি হবে? আমাদের স্পিকিং এর ফ্লুয়েন্সি বাড়বে। আমাদের প্রনাউন্সিয়েশনে যদি কোনো ভুল হয় সেটা কারেক্ট হবে, আমাদের স্পিকিং এর ফ্লুয়েন্সি বাড়বে এবং আমরা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি ইংলিশ বলতে পারবো, ঠিক আছে? এই জন্য আমরা এটা প্র্যাকটিস করছি। এটা হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের স্পিকিং পার্ট। এরকম কিন্তু আরেকটা পার্ট আছে। সো আমাদের এরকম বিভিন্ন পার্ট থাকবে আমাদের লেসনের মাঝখানে, যেটা দিয়ে আমাদের স্পিকিং এর ফ্লুয়েন্সি বাড়বে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটাকে পড়বো। হ্যাঁ, মাদার ফ্লাওয়ার, ওয়েদার, ফার্মার, টাওয়ার, লেটার, বেকার, আনসার, টিচার, রোস্টার, সামার, ব্রাদার, সোলজার, ফেদার, পার্সন, কম্পিউটার, ফাদার, ডেঞ্জার, মিক্সার, এভরি, ওয়ার্কার, সিস্টার, টাইগার, হার, পেইন্টার। ঠিক আছে? এভাবে অনেক ফাস্ট। আর তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবে তোমরা আমার থেকেও আরো ফাস্ট বলতে পারবে যদি বারবার প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম এটা বলার চেষ্টা করব 20 সেকেন্ডের মধ্যে। 20 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা এখানে 25টা ওয়ার্ড বলবো। আমাদের টাইম কত? 20 সেকেন্ড। 20 সেকেন্ডের মধ্যে, তার মানে 20 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা 25টা ওয়ার্ড বলবো, ঠিক আছে? সবাই একটু প্র্যাকটিস করি, সবাই প্র্যাকটিস করো দেখে দেখে। মিস 3 নাম্বার লাইনে 3 নাম্বারটার উচ্চারণটা কি হবে? 3 নাম্বার লাইন আছে সোলজার। সোলজার, সোলজার মানে হচ্ছে সৈন্য। মাদার ফ্লাওয়ার, ওয়েদার, ফার্মার, টাওয়ার, লেটার, বেকার, আনসার, টিচার, রোস্টার, সামার, ব্রাদার, সোলজার, ফাদার, পার্সন, কম্পিউটার, ফাদার, ডেঞ্জার, মিক্সার, এভরি, ওয়ার্কার, সিস্টার, টাইগার, হার, পেইন্টার। এখানে ফাদার 2বার আছে। ওকে, নো প্রবলেম। আমরা ওয়ার্ডগুলো প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? সবাই একটু পড়ি আবার। মাদার ফ্লাওয়ার, ওয়েদার, ফার্মার, টাওয়ার, লেটার, বেকার, আনসার, টিচার, রোস্টার, সামার, ব্রাদার, সোলজার, ফাদার, পার্সন, কম্পিউটার, ফাদার, ডেঞ্জার, মিক্সার, এভরি, ওয়ার্কার, সিস্টার, টাইগার, হার, পেইন্টার। খুব ফাস্ট পড়বো এবং দেখবো যে কতক্ষণ সময় লাগে। একটু প্র্যাকটিস করো সবাই। সবার মুখটা নাড়াও। সবাই যে পড়ছো সেটা যেন বোঝা যায়। আমি সবাইকে এখন স্ক্রিনে দেখবো। সবার প্র্যাকটিস দেখতে চাই। সবাই পড়ছে নাকি সেটা দেখতে চাই। ওকে, everyone please read faster, read faster, as much fast as you can. মাইমুন এসেছে। ওয়েলকাম মাইমুন, ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস। থ্যাংক ইউ মিস, আমার নেটে প্রবলেম ছিল। আমরা বুঝতে পারছিলাম তুমি নেট নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলে। মিস প্রতিদিনই হয়, কি করব? হ্যাঁ, তুমি প্রতিদিনই মাছ ধরো। নেট দিয়ে মাছ ধরলে ক্লাসে ঢুকবা কিভাবে? সারাদিন বসে বসে মাছ ধরো। মাইমুন নেটটাকে এত বেশি ইউজ করে, ও ইলিশ মাছ, রুই মাছ, যত মাছ আছে সব ধরে নেট দিয়ে। এই জন্য নেটে আর ক্লাসে আসে না। অনেক তাড়াতাড়ি পড়ে পড়ে প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? এখনই সবাইকে জিজ্ঞেস করবো। মাদার ফ্লাওয়ার, ওয়েদার, ফার্মার, টাওয়ার, লেটার, বেকার, আনসার, টিচার, রুস্টার, সামার, ব্রাদার, সোলজার, ফেদার, পার্সন, কম্পিউটার, ফাদার, ডেঞ্জার, মিক্সার, এভরি, ওয়ার্কার, সিস্টার, টাইগার, হার, পেইন্টার। 25টা ওয়ার্ড বলতে কতক্ষণ সময় লাগে? Everyone is ready for the challenge? Yes, miss. Okay. Now I am going to start. So who will start? I am ready. Who will start? আচ্ছা, I am ready. Can I do? কে আগে বলবে? Miss Nidhi. আচ্ছা, নিধি বলো। নিধি স্টার্ট। Mother, flower, weather, farmer, tower, letter, baker, answer, teacher, rooster, summer, brother, soldier, feather, person, computer, father, danger, mixer, every, worker, sister, tiger, hair, painter.
এক্সেলেন্ট দিদি, 10 সেকেন্ড মিস আপনি লেগেছে। কি এটা স্টপ ওয়াচে নিচ্ছেন? হ্যাঁ, ওকে মিস। 10 সেকেন্ড লেগেছে। নিধি, you took 10 সেকেন্ড, very well done. থ্যাংক ইউ মিস। এখন কে বলবে? ফার্স্ট কে বলতে পারবে? হাত তুলো দেখি। I want to see the hand. ফার্স্ট কে বলবে? হাত তুলো তাড়াতাড়ি, ঝটপট। দ্রুত কে বলবে? হাত তুলো। হাতটা উপরে, উপরে হাত দেখা যাচ্ছে না, হাত উপরে দাও। ওকে, মারিয়াম আমেনা হাত তুলেছে, ভেরি গুড, ব্রেভ গার্ল। সারিতা হাত তুলেছে, শাওফা হাত তুলেছে। দুইজন আজকে পড়াশোনায় অনেক মনোযোগী, সারিতা শাওফা, ভালো হয়ে গেছে। এর আগের দিন খালি সারাক্ষণ গল্প করছিল, আজকে সারিতা শাওফা অনেক ভালো হয়ে গেছে, সুন্দর করে দেখো কি সুন্দর দুইজন লেখাপড়া করছে। and they are ready for the challenge. আচ্ছা, আমি মরিয়ম আমিনার পরে সারিতা শাওফা দুইজনকে জিজ্ঞেস করব। মরিয়ম আমিনা, স্টার্ট। Your time is Mother starting flower, now. weather, farmer, tower, later baker, answer, teacher, roaster, summer, brother, soldier, father, person, computer, father, danger, mixer, every worker, sister, tiger, heart, painter. Very good, মরিয়ম আমিনা। মিস তুমি তো ভুল পড়েছে, ফিদার কেও ফাদার বলেছে। আচ্ছা, ওকে, ওর লেগেছে হচ্ছে মরিয়মেরও 10 সেকেন্ড লেগে গেছে। মরিয়মের 10 সেকেন্ড। ওকে, নাও উই আর গোইং টু, এরপর কে পড়বে? আমাকে বলেছে নিধি আর মরিয়ম। দেবশ্রী বলো, দেবশ্রী, it's your turn, স্টার্ট। Mother flower, weather, farmer, towel, later baker, answer, teacher, roaster, summer, brother, shoulder, feather, person, computer, father, danger, mixer, every worker, sister, tiger, heart, painter. এক্সেলেন্ট, 9 সেকেন্ড। দেবশ্রী 9 সেকেন্ড। তিনজনের মধ্যে দেবশ্রী এগিয়ে আছে, বাকি দুইজনের 10 সেকেন্ড। শাওফা, শাওফা স্টার্ট। Okay, miss. Mother flower, weather, farmer, towel, later baker, answer, teacher, rooster, summer, brother, soldier, father, person, computer, father, danger, mixer, every worker, sister, tiger, heart, painter. 10 সেকেন্ড। আছে কি সব 10 সেকেন্ডে আটকাচ্ছে কেন? সারিতা, Okay, Miss Sister. সারিতা, Mother, father, weather, farmer, tower, later baker, answer, teacher, roaster, summer, brother, soldier, father, person, computer, father, danger, mixer, every worker, sister, tiger, heart, painter. নাইস, 9 সেকেন্ড। সারিতা নাই, দেবশ্রী নাই, আর বাকি আমি চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম 20 সেকেন্ড, সেখানে তোমাদের লেগেছে 9 or 10 সেকেন্ড। ভেরি ওয়েল ডান, ভেরি ওয়েল ডান ডিয়ার স্টুডেন্টস। আই Miss, ওয়ান্ট আমি টু বলিনি। গিভ, কে বলবে বলো? আমি যে এতক্ষণ বললাম হাত তুলো, হাত তুলো। মাইমুনের হাত কি ঠান্ডায় জমে গিয়েছিল? না, মিস আমি বারবার অনেকবার বললাম, তুলেছি। হ্যাঁ, আপনি সময় মতো না বললে আমি কিভাবে জিজ্ঞেস করব? আচ্ছা, ময়মুন, ওকে, নাও এখন ময়মুন বলবে, ময়মুনের পরে রিদ্ধি বলবে। রিদ্ধি হাত তুলেছে, ওকে, আমরা এখন ময়মুনেরটা কাউন্ট করব। মিস, ময়মুন, ক্যান ইউ তারপরে সি আমি দ্য স্ক্রিন? শাসা। আচ্ছা, ময়মুনের পরে রিদ্ধি বলবে, রিদ্ধির পরে শাসা বলবে। ময়মুন, ইওর টাইম ইজ স্টার্টিং নাও। Mother flower, weather, farmer, tower, later broker, baker, answer, teacher, rooter, summer, brother, shoulder, feather, person, computer, father, danger, mixer, every worker, sister, tiger, heart, 10 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড। রিদ্ধি, ট্রাই টু, এরপরে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে 10 এর থেকে আমিও কম বলবো। টাইমে বলা, 10 সেকেন্ড থেকে কম টাইমে বলা, ঠিক আছে? সবাই প্র্যাকটিস করো। রিদ্ধি এখন ওয়েট, আই রিদ্ধি ওয়েট, আমি স্টার্ট দিব। ওকে, নাও স্টার্ট। Mother flower, weather, farmer, tower, later baker, answer, teacher, rooster, summer, brother, soldier, feather, person, computer, father, danger, mixer, every worker, sister, tiger, heart, painter. মাই গড, 8 সেকেন্ড। এতক্ষণে একজন পাওয়া গেল। ভেরি ওয়েল ডান রিদ্ধি। রিদ্ধির পরে কে পড়বে বলেছিলে? মিস শাসা। হ্যাঁ, শাসা। শাসা, ইওর টাইম স্টার্টস নাও। Mother flower, weather, farmer, tower, later baker, answer, teacher, rooster, summer, brother, soldier, feather, person, computer, father, danger, mixer, every worker, sister, tiger, heart, painter. নাইস, 10 সেকেন্ড।
শাশা 10 সেকেন্ড লেগেছে। এবারে কে বলবে? ইপসিতা। আমি। ইপসিতা ইপসিতা বলো। আমি স্টার্ট করব। হ্যাঁ হ্যাঁ স্টার্ট। Mother flower, weather, farmer, tower, later baker, answer, teacher, rooster, summer, brother, soldier, feather, person, computer, father, danger, mixer, every worker, sister, tiger, her painter. ওয়াও 7 সেকেন্ড। আমি কি আরেকবার বলতে পারবো? Please record. না না আরেকবার বলা যাবে না, 1% 1 টাইম। ওকে, তাহলে তো আর কম্পিটিশন হলো না, দুবার বললে কম্পিটিশন হবে না, ঠিক আছে? সো আজকে আমি বলি, নিধির লেগেছে 10 সেকেন্ড, দেবশ্রী 9 সেকেন্ড, শাওফার 10 সেকেন্ড, মাইমুনের লেগেছে 10 সেকেন্ড, রিদ্ধির লেগেছে 8 সেকেন্ড, শাশার লেগেছে 10 সেকেন্ড, ইপসিতার লেগেছে 7 সেকেন্ড। সো আজকে উইনার হচ্ছে ইপসিতা, ফার্স্ট হয়েছে ইপসিতা, সেকেন্ড হয়েছে রিদ্ধি, আর থার্ড হয়েছে দেবশ্রী। অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে সবাই খুব মিস ভালো করেছে, দেবশ্রী কারণ আর আমি সারিতা দুজনেই 9 সেকেন্ড করেছে। আর হয়েছে না, সারিতার হচ্ছে শাওফা সারিতা সেম ছিল, শাওফা সারিতা 10 ছিল। আচ্ছা, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম 20 সেকেন্ডের। হ্যাঁ, 20 সেকেন্ডের জায়গায় তোমরা সবাই 20 থেকে হাফ, মানে 10 এরও কম সময়ের মধ্যে তোমরা এটা প্রেজেন্ট করেছো। সো এভরিওয়ান ইজ উইনার টুডে, কারণ চ্যালেঞ্জে যেই টাইমটা দেওয়া ছিল তার অর্ধেকেরও কম সময়ে তোমরা প্রেজেন্ট করেছো, অ্যান্ড ইটস এ গুড থিং, ইটস এ ভেরি গুড থিং আই মাস্ট সে, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু অ্যাপ্রিশিয়েট এভরিওয়ান। সবাইকে জোরে একটা হাততালি দাও, অনেক জোরে, অনেক ভালো ছিল, ইট ওয়াজ সো নাইস। হাত জমে গেছে, হাত জমে গেছে, মাইমুনের কষ্ট লাগছে হাততালি দিতে, রায়ান তাসনিমের হাত তো উঠেই না। শাশার হাত দেখি, জোরে 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 হাততালি দাও। A big clap for everyone who have participated today, and it was nice. আমি 20 সেকেন্ডে চ্যালেঞ্জ দিয়েছি, সেখানে তোমরা আমাকে 7 সেকেন্ড 8 সেকেন্ডে অ্যান্সার দিয়েছো। It was quite good for you. Okay, thank you everyone. আমরা এরপরে স্ক্রিনে যাচ্ছি, আমাদের এরপরে কি লেসন আছে আমরা দেখি। Everyone can see the screen now? ওকে, আমরা এখন পড়বো হচ্ছে ইউজিং অফ কনজাংশন। কনজাংশন হচ্ছে যে ওয়ার্ডগুলা দিয়ে আমরা সেন্টেন্সের মাঝখানে দুইটা সেন্টেন্সকে, ইনফ্যাক্ট দুইটা সাধারণ বাক্যকে আমরা যেই শব্দ দিয়ে একসাথে করি সেগুলাকে বলা হয় কনজাংশন। কনজাংশনে আমরা কি কি ব্যবহার করি? অ্যান্ড, বাট, ফর, ইয়েট, সো, বিকজ, ইফ, বিফোর, আফটার, আনটিল, দো, সিন্স, ওয়ান্স, নাও, দেন, এই ওয়ার্ডগুলা দিয়ে সাধারণত আমরা কনজাংশন করি। হ্যাঁ, আর নর্মালি আমরা কি দেখি? অ্যান্ড, বাট, অর, এগুলো হচ্ছে বেসিক ওয়ার্ডস আমরা ব্যবহার করি। এছাড়াও অন্যান্য অনেক ওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করি যেগুলা দিয়ে আমরা আজকে প্র্যাকটিস করব। আমরা আজকে কমন ওয়ার্ডগুলো দিয়ে করব না, যেগুলো আমরা অ্যান্ড, বাট, অর এর বাইরে যে ওয়ার্ডগুলো সাধারণত আমরা ব্যবহার করি সেগুলো দিয়ে আমরা আজকে কনজাংশন করার চেষ্টা করব। নাম্বার 1 এ দেখো বলা আছে, আই হ্যাড এ বক্স অফ সিডিস, আই ক্যান ফাইন্ড দেম। তার মানে কি? তোমার জিনিসটা আছে, জিনিসটা আছে, তাহলে তোমার ইজিলি খুঁজে পাওয়ার কথা না, কিন্তু তুমি কি সেটা ইজিলি খুঁজে পাচ্ছো? পাচ্ছ না। বলা হচ্ছে আই হ্যাড এ বক্স অফ সিডিস বাট আই ক্যান ফাইন্ড দেম, আমার জিনিসগুলো আছে কিন্তু আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে আমরা কি দিব এখানে? রাইট, আমরা এখানে বাট দিব। তাহলে বাটটা হচ্ছে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড, কারণ হচ্ছে তোমার জিনিসটা আছে, তুমি খুঁজে পাচ্ছ না। তাহলে কি দিব? আমরা বাট দিব। আই হ্যাড এ বক্স অফ সিডিস বাট আই ক্যান ফাইন্ড দেম। ওকে, নেক্সট I had a box of CDs, but I can't find it. He was. নেক্সট ওয়ান আছে, হি ওয়াজ, মিউট করে দিও। হি ওয়াজ ম্যাড ড্যাশ হি হ্যাড টু গো টু বেড। হ্যাঁ, আমার ম্যাড মানে বলতে কি? ম্যাড মানে হচ্ছে হাইপার। আমাদের বাসায় অনেকের ছোট ছোট ভাই বোন আছে না, 5 বছর 6 বছরের। হ্যাঁ, রাতে বেলা ওদের কি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু যেদিন দেখবা মাঝে মাঝে খুব লাফায়, এসে হাত পা ধরে টানাটানি করে, বিছানার উপর দেখা যায় মাংকির মতো লাফ দিতে থাকে। ছোট ছোট ভাই বোন গুলা রাতে ঘুমায় না, অনেক দুষ্টামি করতে থাকে। এগুলা কখন হয়? বাচ্চারা যখন হাইপার হয়। হাইপার কখন হয়? যখন ওরা রাতে বেলা দেখবা কোক খায় বা চকলেট খায়, তখন অনেক বেশি হাইপার হয়। তখন ঘরের মধ্যে লাফালাফি করতে থাকে, এক রুম থেকে আরেক রুমে যায়, জোরে চিৎকার চেঁচামেচি করে, কোনো ঠিক নাই, দরজায় জোরে জোরে বাড়ি দেয়, বিছানায় উঠে লাফায়। এগুলা হয় যখন আমরা তখন বলি যে ম্যাড হয়ে গেছে। আসলে তো ম্যাড না, আসলে হচ্ছে হাইপার হয়ে যায়। ওরা যখন অনেক বেশি চকলেট খায় তখন এরকম রিয়াক্ট করে। সো
এখানে দেখতে পাচ্ছ সেন্টেন্সটা হচ্ছে হি ওয়াজ ম্যাড ড্যাশ হি হ্যাড টু গো টু বেড। ম্যাড হয়ে যখন এরকম চিল্লাচিল্লি করে তখন আম্মু কি করে, অনেক জোরে জোরে বকা দেয় না, এই ঘুমাইতে যাও, কি করছো, ঘুমাচ্ছে না তাই এরকম করছে, হ্যাঁ ঘুমাচ্ছে না, বাসা সবাইকে ডিস্টার্ব করছে, চিৎকার করছে রাতে বেলা। তো কি হয়, আমরা এখানে কি ইউজ করবো, হি ওয়াজ ম্যাড, এই জন্য তাকে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হচ্ছে, হি হ্যাড টু গো টু বেড, হি ওয়াজ ম্যাড। না ম্যাড হয়েছে এই জন্য তো ঘুমাতে যাবে না। সো মিস তাহলে সো হবে মিস He was mad, so he had to go to bed. Because দিলে কি হতো, ও ম্যাড হচ্ছে এই কারণে ওকে ঘুমাতে যেতে হচ্ছে, জিনিসটা ঠিক ম্যাচ করলো না। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখানে সো দিব, হি ওয়াজ ম্যাড সো হি হ্যাড টু গো টু বেড। এই যে ও ম্যাড তাই ওকে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হচ্ছে, এখানে ম্যাড বলতে হাইপার বোঝানো হচ্ছে। নাম্বার 3, we have to get dressed dash we eat. We have to get dressed dash we eat. আচ্ছা, বিফোর অথবা আফটার দুইটার একটা আমরা বসাবো। হ্যাঁ, এখন দেখো আমরা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের রুল ফলো করি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বলা হয় ভার্বের সাথে সেন্টেন্সের সাথে হ্যাভ বা হ্যাজ আমরা ব্যবহার করব। মিউট করে দিয়ে কথা বলো বাসায়। আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ বা হ্যাজ ব্যবহার করি এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসে, এখানে ড্রেসের জায়গায় ড্রেস বসেছে এবং এখানে হ্যাভ বা হ্যাজ ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে আমরা জানি আফটারের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের পরে সবসময় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা বসে আফটারের পরে এবং বিফোরের পূর্বে। আফটারের পরে বিফোরের আগে সবসময় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বসে। এখানে হ্যাভ আছে, এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আছে, তাহলে এখানে দুইটা ওয়ার্ড আছে, আমাদের দুইটা অপশন আছে, বিফোর আছে আফটার আছে। তাহলে আমরা বিফোরের হলে আগে দিব, আফটার হলে পরে দিব। তাহলে সেন্টেন্সের পরে দেখো ড্যাশ দেওয়া আছে, তার মানে এখানে আমরা কি বসাবো, সেন্টেন্সটা বসছে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এর আগে। আমরা জানি যে পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বিফোরের আগে বসে, তাহলে এখানে আমরা বিফোর দিব। হ্যাঁ, যদি গ্রামাটিক্যাল রুল আমরা ফলো করি, সেন্টেন্সটা বসবে সবসময় বিফোরের আগে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বসবে বিফোরের আগে। আমাদের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ফর্মে দেওয়া আছে, তাহলে আমরা এটাকে কার আগে বসাবো, বিফোরের আগে বসাবো। গ্রামারের রুল অনুযায়ী এটাকে আমরা বিফোরের আগে বসাবো। ক্লিয়ার সবার কাছে? আমরা এখানে গ্রামারের রুলটা অ্যাপ্লাই করলাম। আর যদি আমরা বলতাম উই হ্যাভ টু গেট ড্রেসড আফটার উই ইট, তার মানে এটা যদি তুমি নর্মালি চিন্তা করো, ধরো যদি একটা ছোট বাচ্চাকে তার মা খাওয়াতে যায়, তাহলে কি সবসময় আমরা ছোট বাচ্চারা খেতে গেলে দেখা যায় কি বাচ্চারা একদম জামা কাপড় নষ্ট করে ফেলে না খাওয়ার সময়, তখন কি করি আমরা খাওয়ার পরে তার ড্রেসটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিই। হ্যাঁ, ওইভাবে যদি চিন্তা করে তাহলে আমরা আফটার দিতাম এখানে, কিন্তু আমরা ওইভাবে চিন্তা করলে তো হবে না, আমরা গ্রামার পড়ছি, আমাদের গ্রামারের রুল এখানে ফলো করতে হবে। তাহলে এখানে রাইট ওয়ার্ড হচ্ছে বিফোর, কারণ আমরা জানি পারফেক্ট টেন্স সবসময় বিফোরের আগে বসে, এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাই আমরা এখানে বিফোর দিচ্ছি। নাম্বার 4 এ যাচ্ছি, ইট হ্যাজ বিন 3 days আই হ্যাভ সিন ইউ। এখানে আমাদের অপশন আছে আনটিল আছে, দো আছে, সিন্স আছে। আমরা যখন কোনো জিনিস টানা কয়েকদিন ধরে হয় তখন আমরা সিন্স কথাটা ইউজ করি। যদি একটা জিনিস টানা অনেকক্ষণ সময় ধরে হয়, ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, তার মানে হচ্ছে আজকে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখানে বলা হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন 3 days সিন্স আই হ্যাভ সিন ইউ, তার মানে আমি 3 দিন ধরে তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই যে টানা সময় ধরে কাজ হচ্ছে সেখানে আমরা এই কারণে সিন্স দিব। সিন্স যখন টানা সময় ধরে কোনো কাজ হয়, অনেক সময় ধরে বা অনেক দিন ধরে কাজ হয়, তখন আমরা সিন্স কথাটা ব্যবহার করি। এটা হচ্ছে একটা কনজাংশন। নেক্সট ওয়ার্ড, নেক্সট সেন্টেন্সে আমরা যাচ্ছি, উই উইল লিভ ড্যাশ এভরিওয়ান ইজ রেডি। এখানে আমাদের অপশন আছে ওয়ান্স আছে, নাও আছে, দেন আছে। হ্যাঁ, উই উইল লিভ দেন এভরিওয়ান ইজ রেডি, এটা তো ম্যাচ করেই না। হ্যাঁ, উই উইল লিভ নাও এভরিওয়ান ইজ রেডি, এটা একটা অপশন আছে। আরেকটা আছে উই উইল লিভ ওয়ান্স এভরিওয়ান ইজ রেডি। হ্যাঁ, তার মানে আমরা এখানে যখনই সবাই রেডি হয়ে যাবে তখনই আমরা একসঙ্গে বের হবে। ধরো তোমরা কোনো বিয়ে বাড়িতে যাবে, ঠিক আছে, বিয়ে বাড়িতে কি আমরা ফুল ফ্যামিলি মিলে যাই, আব্বু যায়, আম্মু যায়, ব্রাদার সিস্টার যারা আছে সবাই যায়। হ্যাঁ, এখন কারো আমাদের রেডি হতে অল্প সময় লাগে, কেউ 5 মিনিটে রেডি হয়ে যায়। আবার বিয়ের বাড়ি যাওয়ার জন্য আমরা খুব ভালোভাবে ড্রেস আপ করি, সাজুগুজু করি, অনেক সময় দেখা যায় অনেকে রেডি হতে আধা ঘন্টা লাগে।
এখন 5 মিনিটে রেডি হয়ে কি বের হয়ে যেতে পারবা? তোমাকে তো তোমার ফ্যামিলি মেম্বার্সের জন্য, বাবা মায়ের জন্য ওয়েট করতে হবে। দেখা যায় কারো 20 মিনিট লাগে রেডি হতে, কারো হয়তো একদম শাড়ি টাড়ি পরে রেডি হতে 30 মিনিট লেগে যায়। তার মানে কি, যখন সবাই রেডি হবে তখন আমরা বের হব। উই উইল লিভ ওয়ান্স এভরিওয়ান ইজ রেডি। তার মানে সবাই রেডি হওয়ার সাথে সাথে আমরা বের হব। তাহলে আমরা কি ইউজ করব? উই উইল লিভ ওয়ান্স এভরিওয়ান ইজ রেডি। তার মানে রেডি হওয়ার সাথে সাথে আমরা বের হয়ে যাব। বোঝা গেছে সবার? We will leave once everyone is ready. অ্যানসার গুলো নিচে দিয়ে দেওয়া আছে সলভ করার জন্য। আমরা এখন একজন একজন করে প্র্যাকটিস করব। ইপসিতা, তুমি আমাকে নাম্বার 1 বলো। I had a box of CDs, but I can't find them. ভেরি গুড, ভেরি ওয়েল ডান ইপসিতা। এখন শাশা নাম্বার 2 বলবে। He was mad, so he had to go to bed. এক্সেলেন্ট। ও ম্যাডের মতো বিহেভ করছিল, তার মানে হাইপার হয়ে গিয়েছিল, তাই ওকে বেডে পাঠানো হয়েছে। ওকে, নেক্সট বলো রায়ান তাসনিম নাম্বার 3। We have to get dressed before we eat. ইয়েস, বিফোর কেন দিয়েছি? কারণ এখানে আমরা কোন রুল ফলো করেছি? হ্যাঁ, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের রুলটা ফলো করেছি এখানে আমরা, তাই বিফোর এর পূর্বে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বসিয়েছি। নেক্সট আমাদেরকে বলবে নয়ন। নয়ন, নয়ন, আর ইউ দেয়ার? মাহি, নয়ন, তুমি আমাকে নাম্বার 4টা বলো। মিস নাম্বার 4, হ্যাঁ, it has been 3 days. আনটিল আছে, দো আছে, সিন্স আছে। হ্যাঁ, আনটিল মানে হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত, দো মানে হচ্ছে যদিও। তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা যদি বাংলায় করি তাহলে আমাদের বেসিক্যালি সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন 3 ডেজ, মানে 3 দিন হয়ে গেছে। আই হ্যাভ সিন ইউ, আমি তোমাকে দেখেছি। আমরা প্রথমে সেন্টেন্সটাকে দুই ভাগ করলাম। ইট হ্যাজ বিন 3 ডেজ মানে 3 দিন হয়ে গেছে, আই হ্যাভ সিন ইউ আমি তোমাকে দেখেছি। এখন তুমি যদি আনটিল দাও তাহলে মিনিংটা কি হচ্ছে? 3 দিন হয়ে গেছে, আনটিল মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাকে দেখেছি। হ্যাঁ, আর দো, দো মানে হচ্ছে যদিও, তাহলে দো দিলে হচ্ছে 3 দিন হয়ে গেছে যদিও আমি তোমাকে দেখেছি। আর সিন্স হচ্ছে 3 দিন ধরে আমি তোমাকে দেখছি না। তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো? একটা সময় ধরে কাজটা হচ্ছে, যখন কোনো সময় ধরে কাজ হয়, সেটা 7 দিন হোক, কয়েক ঘন্টা হোক, যখন অনেক সময় ধরে কাজ হয় তখন আমরা সিন্স বসাই। তাহলে সেন্টেন্সটা কি হবে বলো? সিন্স দিয়ে সেন্টেন্সটা বলো। নয়ন, সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করো। নাম্বার 4 সিন্স দিয়ে বলো। It has been 3 days since I have seen you. ভেরি গুড। তাহলে সিন্স আমরা কেন দিচ্ছি? কারণ কয়েকদিন ধরে কাজটা হচ্ছে, কয়েকদিন ধরে দেখছে না, এই কারণে আমরা এখানে সিন্স দিয়েছি। ওকে, নেক্সট আমাকে বললো মরিয়ম আমেনা। মরিয়ম আমেনা, টেল মি নাম্বার 5। We will leave once everyone is ready. ভেরি গুড, উই উইল লিভ ওয়ান্স এভরিওয়ান ইজ রেডি। ওকে, ভেরি ওয়েল ডান মরিয়ম আমেনা। আমরা এখন নেক্সট যাব আমাদের কম্প্রিহেনশনে। আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে একটা কম্প্রিহেনশন। এখান থেকে আমরা কোশ্চেন আনসার করব। কম্প্রিহেনশনটা কিন্তু অনেক ইজি, দেখতে অনেক বড়, কিন্তু এটা অনেক বেশি সহজ এবং কোশ্চেন আনসার গুলাও অনেক বেশি সোজা। আচ্ছা, আমি আগে স্টোরিটা পড়বো, তারপর সবাইকে স্টোরিটা বুঝিয়ে দিব, ঠিক আছে? দ্য বাস ড্রাইভার, এখানে একজন বাস ড্রাইভারের গল্প, যে অনেকদিন ধরে লন্ডনের একটা সিটিতে বাস চালায় এবং সে 40 বছর ধরে বাস চালায়। এত বছর ধরে বাস চালানোর জন্য তো মানুষের অনেক রকমের এক্সপিরিয়েন্স হয়, সেগুলো সে বলছে। তার বাসটা কিভাবে চলে, কোন রুটে চলে এবং বাসটা সে কিভাবে পেয়েছে, সবই এই স্টোরিতে বলা আছে। দ্য বাস ড্রাইভার। Ahmed has recently found a job as a bus driver in Middlesbrough, England. Middlesbrough হচ্ছে ইংল্যান্ডের একটা শহর। He works the morning shift from 5:30 to 1:30, and sometimes he has the evening shift finishing around 8 p.m. এখানে বলা হচ্ছে ও যখন মর্নিং শিফট শুরু করে 5:30 1:30। আমাদের কোশ্চেন আনসারে অনেক ধরনের ক্লু দেওয়া থাকে। ক্লু আমরা কিভাবে বের করব? যদি মর্নিং হয় সেন্টেন্সের মাঝখানে আমাদের এএম দেওয়া থাকে, এএম দিয়ে আমরা বুঝি এটা হচ্ছে মর্নিং বা দিনের বেলা।
যদি PM দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বুঝি এটা হচ্ছে রাতের বেলা। আরেকটা অপশন থাকে আমাদের মর্নিংটা মেনশন করা থাকে, তার মানে হচ্ছে আমরা কাজ ইউজুয়ালি কখন শুরু করি, যখন সকালবেলা হয় তখন আমরা মর্নিংটা শুরু করি। তাহলে যদি কাজ স্টার্টিং এ ওয়ার্ক এই ক্লুটা দেওয়া থাকে when he start his work, ধরো কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা প্যাসেজের মধ্যে এরকম একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে রিডিং এর মধ্যে when he start his work, তাহলে আমাদের দুইটা ক্লু থাকবে। একটা ক্লু হচ্ছে এম দেখে আমরা বুঝবো যে সকালবেলা কাজ শুরু করছে অথবা মর্নিং, এই দুইটা দিয়ে আমরা বের করব যে কখন সে তার কাজটা শুরু করে। আমাদের দুইটা অপশন হচ্ছে এম এবং মর্নিং, এখানে আমাদের অপশন দেওয়া আছে মর্নিং। মর্নিং দেখে আমরা বুঝতে পারছি টাইমটা, ওয়ার্কিং টাইমটা শুরু হয় কখন। আরেকটা দেওয়া আছে ফিনিশিং, when does he finish his work, around 8 PM, এটা হচ্ছে রাতে বেলা, তার মানে এটা হচ্ছে তার ফিনিশিং টাইম। his bus number is 9, his bus number is number 9 to Whitby, Whitby হচ্ছে একটা সিটি, সরি Whitby হচ্ছে একটা রোড যেখান দিয়ে সে, তার মানে সে Whitby রোডে 9 নাম্বার বাসটা চালায়। তাহলে এখানে রোড নাম্বার দেওয়া আছে, বাস নাম্বার দেওয়া আছে, রোডের নাম হচ্ছে Whitby, বাসের নাম্বার হচ্ছে 9, which runs east to west along বড়গ রোড, বড়গ রোডের মধ্যে তার বাসটা চলে কোথা থেকে, ইস্ট টু ওয়েস্ট, এরিয়ার নাম Whitby, বাস নাম্বার 9, ডিরেকশন হচ্ছে ইস্ট টু ওয়েস্ট এবং রোডের নাম হচ্ছে বড়গ রোড। ক্লিয়ার সবার কাছে? দেখো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু 4টা ক্লু দেওয়া আছে, বোঝা যাচ্ছে? নেক্সট সেন্টেন্সে আমরা যাচ্ছি, হিজ রুট ইজ বিজি বাট ইট ইজ ইন আ নাইস পার্ট অফ টাউন, ওর রুটটা অনেক বেশি বিজি কিন্তু এটা রোডের একটা খুব সুন্দর একটা এরিয়া, তার মানে জায়গাটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর। আহমেদ লাইকস হিজ জব ভেরি মাচ বিকজ হি মিটস লটস অফ পিপল, এখানে LOTS লটস হবে। ওর জবটা কেন পছন্দ করে, কারণ ও হচ্ছে বাস ড্রাইভার, ওর বাসে ডেইলি 40 থেকে 50 জন মানুষ উঠে এবং প্রতিদিনই ওর নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা হয় এবং পুরানো অনেকে মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, তার মানে প্রতিদিন গড়ে ওর 30 থেকে 40 জনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এই কারণে সে তার জবটা পছন্দ করে। কেন পছন্দ করে? কারণ প্রতিদিন সে নতুন নতুন মানুষের দেখা পায়, এই কারণে সে তার জবটা খুব বেশি পছন্দ করে। নেক্সট লাইনে যাচ্ছি আমরা। কার্সরটা কাজ করছে না, ওকে লেটস হ্যাভ এ লুক। ওকে নেক্সট ওয়ানে আছে আমাদের হি ওয়ার্কস 3 আওয়ার্স অন স্যাটারডেজ এন্ড হ্যাজ দ্য ডে অফ অন সানডে, এখানে দুইটা ক্লু দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে স্যাটারডে একটা হচ্ছে সানডে, দুইটার মধ্যে কিন্তু দুই কথা বলা হচ্ছে। এখন যদি বলা হয় ওর হলিডে কবে, তুমি কিন্তু স্যাটারডে সানডে দুইটাই হলিডে বলতে পারবে না, কারণ স্যাটারডেতে সে কাজ করছে, স্যাটারডে সে কম কাজ করছে, 3 ঘন্টা কাজ করছে, তাহলে কি স্যাটারডে কে ওর হলিডে হবে না সানডে হলিডে হবে? হি ইউজুয়ালি সানডে, সানডে কেন বলছি, কারণ সানডের আগে ডে অফ কথাটা বলা আছে, এখানে ক্লু হচ্ছে ডে অফ, ডে অফ মানে হচ্ছে হলিডে, ছুটির দিন। আমাদের যেরকম ফ্রাইডেতে ছুটিতে থাকে ওর ছুটি হচ্ছে সানডেতে এবং ডে অফ কথাটা বলা আছে। দুইটা স্যাটারডে সানডে বলা আছে কিন্তু স্যাটারডে সে 3 ঘন্টা কাজ করছে, তার মানে স্যাটারডে তার ডে অফ না, তার ডে অফ কবে, তার ডে অফ হচ্ছে সানডে, সানডের আগে ডে অফ কথাটা বলা আছে। আর যদি ডে অফ কথাটা নাও বলা থাকতো আমরা কিভাবে বুঝতাম, স্যাটারডে বলা আছে সে 3 ঘন্টা কাজ করছে, তার মানে ওর হলিডে হচ্ছে সানডেতে। হি ইউজুয়ালি স্পেন্ডস সানডেজ উইথ হিজ ফ্যামিলি অর প্লেস গলফ উইথ হিজ ফ্রেন্ডস, তাহলে সানডে কিভাবে স্পেন্ড করে, ফ্যামিলির সঙ্গে স্পেন্ড করে অথবা ফ্রেন্ডের সঙ্গে গলফ খেলে টাইমটা কাটায়। নেক্সট ইয়ার আহমেদ উইল বি 62 and he is thinking of retiring, সামনের বছর আহমেদের বয়স হবে 62 বছর বয়স এবং ও চিন্তা করছে রিটায়ার করা। রিটায়ার করা মানে হচ্ছে কাজ থেকে অবসর নেওয়া, তার মানে তখন সে ড্রাইভিং ছেড়ে দিবে। His wife wants him to work a little longer because they still owe money, ওর ওয়াইফ চাচ্ছে ও আর কিছুদিন কাজ করুক। কেন আর কিছুদিন কাজ করুক? বিকজ দে স্টিল ও মানি ফর আ কার দে বট, ওরা একটা গাড়ি কিনেছে এবং সেই লোনের টাকা এখনো বাকি আছে, সেই লোনটা পরিশোধ করার জন্য ওর ওয়াইফ চাচ্ছে ও আর কিছুদিন কাজ করুক। আহমেদ হ্যাজ ওয়ার্কড হার্ড ফর পাস্ট 40 ইয়ার্স, গত 40 বছর ধরে আহমেদ অনেক কঠিনভাবে হার্ড ওয়ার্কিং করে যাচ্ছে, তার মানে ও খুব ডিলিজেন্ট বা পরিশ্রমী একজন মানুষ। and he wants to retire as soon as possible, যেহেতু ও 40 বছর ধরে কাজ করছে ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও রিটায়ার করতে যাচ্ছে। he is not worried about money, ও টাকা নিয়ে চিন্তা করছে না, because one day he hopes to win the lottery, ও টাকা নিয়ে চিন্তা করছে না কারণ ও ভাবছে, ওর মনে মনে একটা আশা আছে, একটা হোপ আছে যে একদিন ও লটারি জয় করবে এবং সেখান থেকে সে অনেক টাকা পাবে। স্টোরিটা ক্লিয়ার সবার কাছে? সবাই কি বুঝতে পেরেছো?
আমাকে রেসপন্স করো, বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ, এখন আমাকে বলো কারো কোনো ওয়ার্ড বুঝতে প্রবলেম আছে বা লাইন বুঝতে প্রবলেম আছে? কারো ওয়ার্ড বা লাইনে প্রবলেম আছে? ফার্স্ট লাইনের যে শেষের শব্দটা একটু বলবেন আবার। হ্যাঁ, Ahmed has recently found a job as a bus driver in Middlesbrough, England. Middlesbrough হচ্ছে ইংল্যান্ডের একটা শহর। মিডলসবার্গ, ইংল্যান্ড। ঠিক আছে, মিডলসবার্গ। ওকে, আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার গুলা কিন্তু অনেক সহজ, মাত্র 5টা কোশ্চেন অ্যান্সার এবং অনেক সহজ। দেখো কোশ্চেন অ্যান্সার গুলা খুব ইজি। ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে, স্ক্রিনটাকে বড় করে দিচ্ছি দেখতে ইজি হবে। আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য বাস ড্রাইভার? আমরা এতক্ষণ স্টোরি পড়ে বুঝলাম বাস ড্রাইভার, দ্য নেম অফ দ্য বাস ড্রাইভার ইজ আহমেদ। বাস ড্রাইভারের নাম হচ্ছে আহমেদ। নাম্বার 2 কোশ্চেন দেখো, when does he start work? when does he start work এটার জন্য ক্লু আমরা বলেছিলাম, যখন কেউ কাজ শুরু করে তার জন্য দুইটা ক্লু দেওয়া থাকে। মর্নিং এ, মর্নিং হয় মর্নিং লেখা থাকবে অথবা এম লেখা থাকবে, এটা হচ্ছে রিডিং এর ক্লু। তুমি কিভাবে মর্নিং এর কাজটা খুঁজে পাবা, স্টার্টিং কথাটা খুঁজে পাবা। তাহলে এখানে দেখো আমাদের স্টার্ট হিজ ওয়ার্ক, এখানে বলা আছে হিজ শিফট, মর্নিং শিফট ফ্রম 5:30 to 1:30। তার মানে কি মর্নিং কথাটা বলা আছে, হ্যাঁ এখানে কিন্তু মর্নিং কথাটা বলা আছে 5:30 to 1:30, সকাল 5:30 থেকে 1:30 পর্যন্ত কাজ করে। তাহলে কি বলা হচ্ছে, কয়টার সময় কাজ শুরু করে বলো তো? কয়টার সময় কাজ শুরু করে? মেয়ে সকাল 5:30 থেকে 1:30 পর্যন্ত। আমি বলেছি কখন শুরু করে, রাইট, 5:30 থেকে 1:30 পর্যন্ত কাজ করে। তাহলে শুরু করে কয়টায়? শুরু করছে 5:30টায়। সকাল 5:30টায়। হ্যাঁ, আর মর্নিং না থাকলে আরেকটা অপশন কি দেওয়া থাকতো, বলা থাকতো 5:30 AM। এম মানে হচ্ছে সকালবেলা। যে কোনো দুইটা ক্লু থেকে আমরা বুঝবো যে একজন মানুষ কখন সাধারণত তার অফিস বা কাজ শুরু করে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার এভরিওয়ান? তাহলে আমরা 5:30 to 1:30 বলবো না, আমাদের স্পেসিফিক বলা আছে কখন কাজ শুরু করে। আমরা বিগিনিং এর টাইমটা বলবো, ইদার আমাদেরকে মর্নিং বলতে হবে অথবা আমাদের 5:30 AM বলতে হবে। এম কথাটা যেহেতু কোশ্চেনে নাই, আমাদের ওয়ার্ড স্টোরিতে নাই, আমরা এম দিব না, 5:30 ইন দ্য মর্নিং। ওকে, আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। ওয়াই ডাজ হি লাইকস হিজ জব? আহমেদ কেন তার কাজটা পছন্দ করে? ওয়াই ডাজ হি লাইকস হিজ জব? কেন কাজটা পছন্দ করে? দেবশ্রী বলো তো, আহমেদ কেন ওর কাজটা পছন্দ করে? Ahmed likes his job because he is a bus driver. এটা তো স্পেসিফিক হলো না, বাস ড্রাইভার হলে তো কেন পছন্দ করে এটা ঠিক হলো না। বাস ড্রাইভার হওয়ার কারণ নিশ্চয়ই ও likes his job very much because he meets lots of people. Yes, every day. হ্যাঁ, আমি একটু পরে কোশ্চেন সবাইকে জিজ্ঞেস করবো, এখন শুধু আমি অ্যান্সারটা ক্ল্যারিফাই করছি, সবাই বুঝতে পারছো নাকি? হ্যাঁ, আমি এখনই কোশ্চেন অ্যান্সার জিজ্ঞেস করা শুরু করব। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে ও বাস ড্রাইভার, এই জন্য কিন্তু ওর কাজটা এনজয় করে না। স্পেসিফিক ভাবে স্টোরিতে বলা আছে এভরি ডে হি মিটস লটস অফ নিউ পিপল, লটস অফ পিপল, প্রতিদিন সে অনেকের সঙ্গে দেখা করে। এখানে তোমার দুইটা অপশন আছে, একটা অপশন হচ্ছে বাস ড্রাইভার, আরেকটা অপশন হচ্ছে প্রতিদিন তার নতুন নতুন মানুষের সাথে দেখা হয়। আমাদের স্টোরি কিন্তু সেকেন্ড অপশনটা বলা আছে, প্রতিদিন সে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা করে, তাই সে তার কাজটা পছন্দ করে। তাহলে আমাদের স্পেসিফিক অ্যান্সার দিতে হবে। রিডিং এ সবসময় আমরা স্পেসিফিক অ্যান্সার দিই যখন আমরা কম্প্রিহেনশন পড়ি। তুমি যদি এখন বলো সে বাস ড্রাইভার তাই পছন্দ করে, নো, দিস ইজ নট দ্য রাইট অ্যান্সার, এটা কিন্তু ভুল অ্যান্সার হলো। তা পছন্দ করে এই কারণে, কারণ প্রতিদিন সে অনেক মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়, এই কারণে সে তার জবটা পছন্দ করে। তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে বিকজ হি মিটস লটস অফ পিপল, এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার। আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই। ওয়েন ইজ হিজ ডে অফ? এই লাইনের মধ্যে দুইটা ক্লু দেওয়া আছে। লাইনে বলা আছে হি ওয়ার্কস 3 hours অন স্যাটারডে and has the day off on Sunday। এখানে স্যাটারডে সানডে দুইটা দের কথা বলা আছে এবং দুইটা কথার পিছনে দুইটা ক্লু দেওয়া আছে। হি ওয়ার্কস 3 hours on Saturdays, তার মানে কিন্তু স্যাটারডেতে সে কাজ করছে, 3 ঘন্টা কাজ করছে। তাহলে কি স্যাটারডে তার ডে অফ হবে? স্যাটারডে ডে অফ হবে? ডে অফ মানে ছুটি হবে, বলো? No, miss. নো, রাইট, স্যাটারডে ডে অফ হবে না, কারণ তো স্যাটারডে সে 3 ঘন্টা কাজ করছে, তাহলে এটা তার ডে অফ হবে না।
এবং পরের পার্টটাতে বলা আছে একই সেন্টেন্সে দুইটা ডেট দেওয়া আছে, স্যাটারডে এবং সানডে। সানডেতে বলা আছে অ্যান্ড হ্যাজ দ্য ডে অফ অন সানডে। ডে অফ মানে হলিডে, তাহলে ছুটির দিন কবে? ছুটির দিন কবে ওর? সানডে মিস। সানডে, রাইট, সানডে। এখানে স্যাটারডে কথাটা তোমাকে কনফিউজ করে দেওয়ার জন্য বলা আছে, আমাদের রাইট অ্যান্সার দিতে হবে। তাহলে হিজ ডে অফ ইজ অন সানডে, মানে ওর সানডে ছুটির দিন। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ডে অফ মানে কি বলো সবাই? ডে অফ মানে কি? ডে অফ মানে হলিডে মিস। ইয়েস, ডে অফ মানে হলিডে। এখানে দুইটা দিন বলা আছে কনফিউজ করার জন্য, কিন্তু সানডের আগে দেখো ডে অফ কথাটা বলা আছে, তাহলে ওর ডে অফ হচ্ছে সানডে। নাম্বার 5, হাউ লং হ্যাজ হি বিন ওয়ার্কিং? কতদিন ধরে কাজ করছে? এটা কিন্তু নাম্বারে দেওয়া, সো খুঁজে পাওয়া কিন্তু খুব ইজি। একটা কম্প্রিহেনশনে যখন দেখবা যে কোনো ওয়ার্ড নাম্বারে দেওয়া থাকে, এটা কিন্তু সহজেই চোখে পড়ে। হ্যাঁ, এবং কতদিন মিস ধরে, 40 ইয়ার্স। যখন কোনো টাইম মেনশন করা থাকে, সেটা যদি ইয়ার হোক, ঘন্টা হোক, দিন হোক, এটা খুঁজে পাওয়ার ইজি ওয়ে হচ্ছে এটা নাম্বারে মেনশন করা থাকে। অনেক সময় নাম্বারটা ওয়ার্ডে লেখা থাকে, FORTY 40 40, এগুলো হচ্ছে ক্লু। তুমি যখন একটা কম্পারিজনে কিভাবে ইজিলি অ্যান্সার খুঁজে পাবা, রিডিং যখন করবা, রিডিং এ তুমি ইজিলি অ্যান্সার খুঁজে পাবা, সেখানে ইদার তোমাকে নাম্বারে 40 দেওয়া থাকবে অথবা FORTY 40 দেওয়া থাকবে, যে কোনো ক্লু দিয়ে তোমাকে খুঁজে পেতে হবে। ঠিক আছে, সো হাউ লং হ্যাজ হি বিন ওয়ার্কিং, এটা কিন্তু একটা টাইম চাচ্ছে। টাইম আমরা কিভাবে পাবো? নাম্বারে পাবো। এখন আমাকে বলো তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো অ্যান্সারটা? হাউ লং হ্যাজ হি বিন ওয়ার্কিং। এখানে কি চেয়েছে? আগে কোশ্চেনটা বুঝো, কি চেয়েছে? শাশা বলো কি চেয়েছে এই কোশ্চেনে? সে কত বছর ধরে বাস চালাচ্ছে? হ্যাঁ, ইয়েস, এখানে টাইম চেয়েছে। তাহলে টাইম আমরা কিভাবে খুঁজে পাবো? যখন ডের একটা স্পেসিফিক টাইম যাবে, বা ইয়ারের স্পেসিফিক টাইম যাবে, বা ঘন্টার টাইম যাবে, তখন আমরা ইজিলি খুঁজে পাবো। আমাদের সেখানে নাম্বার বা ওয়ার্ডগুলা সেটা হয় নাম্বারে লেখা থাকবে অথবা ওয়ার্ডে লেখা থাকবে। ইজিলি 40 ইয়ার্স বলা আছে, তাহলে আমরা খুব ইজিলি নাম্বারগুলো খুঁজে পাবো কিভাবে? যখন আমরা ওয়ার্ডে খুঁজবো অথবা নাম্বারে খুঁজবো, আমরা কোশ্চেনের টাইমটা পেয়ে যাব। সবার কাছে অ্যান্সার ক্লিয়ার? এবং বুঝতে পারছো সবাই কিভাবে আমরা একটা কম্প্রিহেনশন থেকে বা একটা রিডিং থেকে কিভাবে আমরা অ্যান্সার বের করি? বোঝা গেছে? ক্লিয়ার সবার কাছে? ওকে, ভেরি গুড। আই হোপ দ্য ক্লুজ আর ক্লিয়ার টু ইউ নাও। এখন আমি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে? এতক্ষণ আমি যাদেরকে গ্রামার পার্ট জিজ্ঞেস করিনি তাদেরকে আমি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো। আমি কিন্তু 3 ভাবে স্টোরিটা এক্সপ্লেইন করেছি। আমি রিডিং পড়ার সময় তোমাদেরকে প্রথমে ওয়ার্ডগুলো এক্সপ্লেইন করেছি, তারপর নাম্বারগুলো এক্সপ্লেইন করেছি, তারপর যে ওয়ার্ডগুলো ক্যাপিটাল লেটারে আছে সেগুলো এক্সপ্লেইন করেছি, তারপরে টাইম আমরা কিভাবে বের করি সেটা আমরা এক্সপ্লেইন করেছি, হলিডে আমরা কিভাবে বের করি স্টোরি থেকে সেটা আমরা এক্সপ্লেইন করেছি, আহমেদ কেন তার জবটাকে পছন্দ করে সেটা আমরা কিভাবে রাইট অ্যান্সার খুঁজে পাবো সেটা আমি এক্সপ্লেইন করেছি। আমি কিন্তু স্টোরিটা তোমাদের 4-5 ভাবে এক্সপ্লেইন করেছি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো সবাই? এখন কিন্তু কোশ্চেন করলে আমাকে, আই হোপ ইউ ক্যান ইজিলি give me the answer. Okay, my first question for Ryan Tasnim. What is the name of the bus driver? Ryan Tasnim, bolo. The name of the bus driver is Ahmed. Very good, Ryan Tasnim. Okay, we got the first answer. এখন মাহি আমাকে অ্যান্সার দিবে। মাহিকে কিন্তু আমি গ্রামার পার্টে কোশ্চেন করিনি। মাহি, my question for you, when does he start his work? এখানে আমাদের কোশ্চেনে কি ক্লু দেওয়া আছে? স্টার্ট। কোশ্চেনের কি ওয়ার্ড হচ্ছে স্টার্ট। স্টার্ট মানে শুরু করা। আমরা কি ওয়ার্ড থেকে অ্যান্সার বের করব? স্টার্ট মানে কি? শুরু করা। আমার কি ওয়ার্ড হচ্ছে স্টার্ট। তাহলে কি ওয়ার্ড? স্টার্ট। স্টার্ট মানে হচ্ছে একটা দিনের শুরু করা। একটা দিনে যখন ইউজুয়ালি একজন মানুষ কাজ শুরু করে, তখন তার ওয়ার্কের জন্য ইদার মর্নিং কথাটা বলা থাকবে, আরেকটা কি বলা থাকবে বলো আমাকে? আমি একটু আগে বলেছি, কি বলা থাকবে? এম, রাইট, এম বলা থাকবে, মর্নিং বলা থাকবে অথবা এম কথাটা বলা থাকবে। এটা দিস ইজ হিজ স্টার্টিং টাইম। মাই আমাকে বলো এখন কোশ্চেন নাম্বার 2, when does he start his work? He works the morning shift from 5:30 to 1:30 and sometimes he has the evening shift finishing around 8 p.m. আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু বলা হচ্ছে কখন কাজ শুরু করে। এখানে 3টা টাইম দেওয়া আছে। একটা হচ্ছে কাজ কখন শুরু হয়, কখন শেষ হয়। হ্যাঁ মিস, ক্যান আই সে? হ্যাঁ, বলো।
আমি শুধু তিনটা টাইমের মধ্যে আমি শুধু স্টার্টের টাইমটা জানতে চেয়েছি, আমাকে স্টার্টের টাইমটা বলতে হবে, কখন কাজ শুরু করে। He start his work at 5:30 in the morning. ভেরি গুড, আমাদের এখানে তিনটা টাইমের মধ্যে একটা টাইম কিন্তু শুধু স্টার্টিং এর টাইম বলা আছে, বাকি দুইটাই কিন্তু ফিনিশিং এর টাইম। দেখো 5:30 বলা আছে, 5:30 কথার আগে মর্নিং কথাটা দেওয়া আছে। সো একটা ডে বিগিনিং এ যখন কাজ হয়, আমি ক্লু দিয়েছিলাম মর্নিং কথাটা বলা থাকবে অথবা এম কথাটা বলা থাকবে। মর্নিং কথাটা আমাদের 5:30 সঙ্গে আছে, তার মানে সে তার কাজ শুরু করে 5:30 তে। 1:30 হচ্ছে ফিনিশিং টাইম, 1:30 কিন্তু মর্নিং না, 1:30 হচ্ছে দুপুরবেলা। এবং 8 PM, 8 PM মানে হচ্ছে PM মানে রাত, 8 PM রাতের বেলা। আমাদের স্টার্টিং বলেছে, আমাদের তিনটা টাইম বলা আছে, একটা হচ্ছে মর্নিং, একটা হচ্ছে মিড ডে মানে বা আফটারনুন, মিড ডে বা আফটারনুন, এবং আরেকটা হচ্ছে রাতের বেলা। তাহলে শুরুর টাইমটার বেলায় আমরা মর্নিং কথাটা পিক করবো। এখানে তিনটা অ্যান্সারের মধ্যে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে 5:30 in the morning. Very well done, Mariam. Our next question, why does he likes his job? Why does he likes his job? Riddhi আমাকে বলো, why does he likes his job? Ahmed likes his jobs because he meets lots of people. Yes, because he meets lots of people, so Ahmed likes his job. Very well done. It was the right answer. Okay, next question আমি জিজ্ঞেস করব, এর পরের কোশ্চেনটা আমি জিজ্ঞেস করব নয়নকে। নয়ন, are you ready? My next question for Noyon আমাকে বলবে when is his day off? When is his day off? এই লাইনে দেখো, এই লাইনে, আচ্ছা নয়ন আমাকে বলো, অ্যান্সারটা বলো আগে, when is his day off? উপরের লাইনটা পড়ো। He usually spends Sundays with his family or plays golf with his friends. Next year, Ahmed will be... No, not this one. এর আগের লাইনটা পড়ো। He works 3 hours on Saturday and has the day off on Sunday. তাহলে ছুটি কবে? When is his day off? ডে অফ কথাটা কোথায় বলা আছে? ডে অফ ক্লু, ডে অফ ওই কোশ্চেনের কিওয়ার্ড হচ্ছে ডে অফ। ডে অফ কোথায় আছে সেখানে অ্যান্সার আছে, ডে অফে যাও। Sunday is his day off. Yes, very good. You gave me the right answer. Sunday is his day off. সেন্টেন্সটা পড়ো, he works 3 hours on Saturdays and has the day off on Sunday. এখানে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ডে আছে, হ্যাঁ, স্যাটারডে এবং সানডে। স্যাটারডের ব্যাপারে বলা আছে হি ওয়ার্কস 3 আওয়ার্স অন স্যাটারডে, তার মানে স্যাটারডে সে কাজ করে, 3 ঘন্টা কাজ করে, কিন্তু স্যাটারডে সে কাজ করে। অ্যান্ড হ্যাজ দ্য ডে অফ অন সানডে, সানডে কিন্তু কোনো কাজের কথা বলা নেই, হ্যাঁ। তাহলে এখানে আমরা কিভাবে বুঝতে পারছি ডে অফ কথাটা যেহেতু সানডের সঙ্গে বলা আছে, ডে অফ মানে হলিডে বা ছুটির দিন। এখানে তোমাকে স্যাটারডে কথাটা কনফিউজ করার জন্য স্যাটারডে বলা আছে এবং বলা আছে যে 3 আওয়ার স্যাটারডে কাজ করে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে সানডে। এবং আমাদের কোশ্চেনের ক্লু কি? ডে অফ। ডে অফ কথাটা সানডের আগে বলা আছে, এটা দেখেও আমরা খুঁজে পেতে পারি সানডে। আরেকটা ক্লু দেখো যদি তুমি ডে অফ কথাটা না বুঝি, নেক্সট লাইনে কিন্তু আরেকটা ক্লু দেওয়া আছে, হি ইউজুয়ালি স্পেন্ড সানডেজ উইথ হিজ ফ্যামিলি অর প্লেস গলফ উইথ হিজ ফ্রেন্ডস। তার মানে সানডে সে ফ্রেন্ডদের সঙ্গে এবং ফ্যামিলির সঙ্গে সময় কাটায়, সানডে সে কাজ করে না। এটা দিয়েও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে সানডে ওর হলিডে। বোঝা যাচ্ছে? ক্লিয়ার সবার কাছে? ওকে, আমার নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি আমি। নেক্সট কোশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করব, এরপর কাকে জিজ্ঞেস করব? ইপসিতাকে জিজ্ঞেস করেছি একবার, ইপসিতাকে এখন আমি যাচ্ছি না, আমি এখন সাফাকে জিজ্ঞেস করবো। নেক্সট কোশ্চেন, হাউ লং হ্যাজ হি বিন ওয়ার্কিং? এটার মধ্যে একটা টাইম চেয়েছে, হাউ লং হ্যাজ হি বিন ওয়ার্কিং। হাউ লং মানে হচ্ছে টাইম। টাইম আমরা কিভাবে খুঁজে পাই? কোন স্টোরি থেকে আমি ক্লু দিয়েছিলাম, টাইম কিভাবে পাই আমরা? টাইম বা আওয়ার খুঁজে পাওয়ার ইজি ক্লু হচ্ছে আমাদের সেখানে নাম্বার দেওয়া থাকে। প্যাসেজের মধ্যে যেখানে নাম্বার দেওয়া থাকবে অথবা প্যাসেজের মধ্যে যেখানে ওয়ার্ডে নাম্বারগুলো মেনশন করে থাকবে সেখানে আমরা টাইম খুঁজে পাবো। অ্যান্সারটা বলো আমাকে। শাওফা, হাউ লং হ্যাজ হি বিন ওয়ার্কিং? মিস এটার বাংলাটা একবার বলেন।
কতদিন ধরে সে কাজ করছে। হাউ লং হ্যাজ হি বিন ওয়ার্কিং, মানে সে কতদিন ধরে কাজ করছে। মিস আমি বলি 40 years. হ্যাঁ, সেন্টেন্সটা রাইট আনসার। গুছিয়ে বলো, আমাকে এখন ওয়ার্ডটা সেন্টেন্সটা গুছিয়ে বলো। ওকে মিস। মিস কোশ্চেনটা একবার দেখাবেন? হ্যাঁ, কোশ্চেনটা দেখো, শিওর, কোশ্চেনটা দেখো। Ahmed has been working 40 years. For 40 years. Yes, right answer. Ahmed has been working for 40 years. Thank you, Shaufa. একদম ঠিক আনসার ছিল। ওকে, সো ক্লিয়ার সবার কাছে? বোঝা গেছে স্টোরিটা? আচ্ছা, আমরা এখন পড়বো হচ্ছে সিনোনিমস। আমাদের 6 নাম্বার স্লাইড হচ্ছে সিনোনিমস। এখানে আছে 10টা সিনোনিম আছে, এই 10টা আজকে আমরা পড়বো, আমরা মেমোরাইজ করব। সিনোনিমস আমাদের কি কাজে লাগে বলো তো? সিনোনিমস আমাদের ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর কাজে লাগে। ধরো তুমি কোনো ক্রিয়েটিভ রাইটিং করবা, বা তুমি কোনো প্যাসেজ লিখবা, হ্যাঁ, এটা লেখার সময় তুমি যদি একই ওয়ার্ড বারবার লিখো, যদি রিপিট হয়, তখন তোমার সেই রাইটিং এর ভ্যালুটা কমে যায়, রাইটিং এর মানসম্মত হয় না, রাইটিংটা লোয়ার গ্রেডের রাইটিং হয়। যখন তুমি সিনোনিমস ইউজ করবে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু তোমার রাইটিং এর ভ্যালুটা বেড়ে যায়। যেমন নাম্বার 1টা যদি তুমি কোনো স্টোরিতে বা প্যারাগ্রাফে ব্যবহার করে, তাহলে আমরা বলতে পারি ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট টু ভিজিট দ্য ওল্ড সিটি। হ্যাঁ, ওল্ড সিটি। ইট ওয়াজ দ্য, তুমি ধরো তুমি সোনারগাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছো। সোনারগাঁ নাম শুনেছো না সবাই? সোনারগাঁ হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শহর, কারণ সেখান থেকে অনেক পুরনো সভ্যতা শুরু হয়েছিল, সেখানে অনেক জাদুঘর আছে। আমরা বাংলা বইতে পড়েছিলাম না, ঘুরে এলাম সোনারগাঁ, পড়েছো সবাই? ঘুরে এলাম সোনারগাঁ পড়েছি, মনে আছে? হ্যাঁ, একটা বেঙ্গলি, আমার বই বোর্ডের যে বাংলা বইটা, সেখানে আমাদের একটা গল্প ছিল ঘুরে এলাম সোনারগাঁ। ওখানে আমরা পড়েছিলাম যে সোনারগাঁয়ে মসলিন শাড়ি আছে, তখনকার সময়ে রাজাদের অনেক কিছু সেখানে সংরক্ষিত আছে। ওরা কিভাবে ওদের দিনগুলা যেত, কি ধরনের থালায় ওরা খেত, কি ধরনের ওরা পোশাক পরতো, ওরা কি কি ধরনের সৈন্য ব্যবহার করতো, কি কি ধরনের যানবাহন ব্যবহার করতো, সবকিছু সোনারগাঁ জাদুঘরে রাখা আছে। এখন তুমি সোনারগাঁ জাদুঘরে ঘুরতে গিয়েছো, সেটা নিয়ে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখলে, ইংলিশে লিখলে। হ্যাঁ, ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট টু ভিজিট অ্যান ওল্ড সিটি, গতকালকে আমি একটা পুরনো শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে? It was, the city was developed in the old time. Old time তো বলবো না, প্রথম সেন্টেন্সে আমি old বলে দিয়েছি। Yesterday I went to visit an old city. The city was built in a old time. এই কথাটা আমি সেকেন্ড টাইম রিপিট করবো না। The city was built in the ancient time. ঠিক আছে? তাহলে প্রথম লাইনে আমরা old কথাটা ব্যবহার করছি, সেকেন্ড লাইনে আমরা ancient কথাটা ব্যবহার করছি। হ্যাঁ, এই যে তুমি একটা রাইটিং এর মধ্যে দুইটা ওয়ার্ড ব্যবহার করলো, দুইটার অর্থ কিন্তু একই, কিন্তু দুইটা ওয়ার্ড তুমি দুইবার ব্যবহার করছো, এতে কি হবে? তোমার রাইটিং এর ভ্যালুটা বাড়বে। আমরা যখন ক্রিয়েটিভ রাইটিং এ, সরি মিস, ভুল করে দাগ লেগে গেছে। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই, ইটস ওকে ডিয়ার। আমরা যখন ক্রিয়েটিভ রাইটিং এ মার্কিং করি, যখন এসেতে দেখো, একটা এসে যখন স্টুডেন্ট লিখে, আমরা অনেক সময় তাকে যখন খাতা মার্কিং করি, একই লেখার পরে আমি কোনো স্টুডেন্টকে 7 দিই, কোন স্টুডেন্টকে 10 এর মধ্যে আমি 9.5 দিই বা 9 দিই। ক্রিয়েটিভ রাইটিং এ কিন্তু কখনোই আমরা 10 দেই না, কারণ আমাদের একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে যে আমরা কখনোই ক্রিয়েটিভ রাইটিং এ পুরোপুরি মার্ক স্টুডেন্টকে দিব না, 1 মার্ক বা হাফ মার্ক টিচার হাতে রেখে দেয়, এভাবেই মার্কিং করা হয়। সো মার্কিং করার সময় আমরা ম্যাক্সিমাম একটা ক্রিয়েটিভ রাইটিং এ স্টুডেন্টকে 9 দিই। যখন সে রাইটিং রিপিট করে, একই ওয়ার্ড বারবার রিপিট করে, তখন আমি বুঝবো যে তার ভোকাবুলারি কম, সে বেশি ওয়ার্ড জানে না, তখন তার রাইটিং এ খুব ভালো লিখলেও তাকে আমি অনেক সময় 8 দিয়ে দিচ্ছি। কেন দিচ্ছি? কারণ তার রাইটিং এর লোয়ার গ্রেডের, রাইটিং এর গ্রেডিং ভালো না, সে বারবার রিপিট করছে, একই কথা ব্যবহার করছে। যখন সে সিনোনিম ব্যবহার করে, তখন আমরা তাকে 10 এর মধ্যে 9 দিই, এবং সেটা আমরা কিন্তু খুশি হয়ে দিই, তখন আমরা বুঝি যে সে অনেক ওয়ার্ডস জানে। তাহলে সিনোনিমটা আমরা কেন শিখবো? আমাদের রাইটিং এ ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য, স্পেশালি ক্রিয়েটিভ রাইটিং এ যখন আমরা কোনো প্যারাগ্রাফ লিখবো বা এসে লিখবো, তখন ভালো মার্কস দেওয়ার জন্য আমরা সিনোনিমটা দেখি যে তার রাইটিং এর ভ্যালু কতখানি, তার রাইটিং এর গ্রেডিং কিরকম, এটা দেখে তাকে আমরা নাম্বার দিই। নাম্বার 3টা দেখো, পেজের সিনোনিম হচ্ছে শীট। হ্যাঁ, গিভ মি দা পেজ।
তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে বললে গিভ মি দ্য পেজ, হ্যাঁ, আই লাইক দ্য শিট বিকজ ইট ইজ হোয়াইট ইন কালার। তুমি সেকেন্ড লাইনে কিন্তু পেজ কথাটা বললে না, গিভ মি দ্য পেজ, আই লাইক দ্য পেজ বিকজ ইট ইজ হোয়াইট ইন কালার। এই কথাটা তুমি বারবার, গিভ মি দ্য পেজ, আই লাইক দ্য শিট বিকজ ইট ইজ হোয়াইট ইন কালার। তুমি সেকেন্ড লাইনে তুমি শিট কথাটা ব্যবহার করলে, এতে কি তোমার রাইটিং এর ভ্যালু বেড়ে গেল। টিচার বুঝলো যে না তুমি দুইটা ওয়ার্ডই জানো, শুধু সিনোনিমটা শিখলেই হবে না, সিনোনিমটা তোমাকে রাইটিং এ ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে কিন্তু টিচার তোমাকে নাম্বার দিবে না। আমি তোমাকে আজকে শিখিয়ে দিলাম 10টা সিনোনিম, তুমি এটা শিখে রেখে দিলে, তা করলে কিন্তু হবে না। তোমাকে এটা ঠিক জায়গা মতো মানে এক্সামের টাইমে তোমাকে এটা ব্যবহার করতে হবে, ঠিক আছে? আমি এখন পড়ছি ওল্ড এনশিয়েন্ট। এনশিয়েন্ট, এনশিয়েন্ট মানে পুরানো, ওল্ড এনশিয়েন্ট, ওল্ড এনশিয়েন্ট। occur happen, occur happen, occur happen, page sheet, page sheet, page sheet, beautiful pretty, beautiful pretty, beautiful pretty, quiet silent, quiet silent, quiet কথাটা দেখো, quiet কে আমরা কুইট বলবো না, কুইট মানে হচ্ছে গেম থেকে কুইট করা। যখন তুমি গেম খেলো আরেক সময় লেখা আসে ডু ইউ ওয়ান্ট টু কুইট দ্য গেম, মোবাইলে গেম খেলার সময় লেখা আসে না, কুইট মানে ছেড়ে দেওয়া, লিভ করা, এটা কিন্তু কুইট না, কুইটের স্পেলিং হচ্ছে কিউআইটি। আরেকটা স্পেলিং আছে কিউইউআইটিই, কোয়াইট, কোয়াইট মানে হচ্ছে টোটাল বা সম্পূর্ণ, আমাদের স্পেলিংটা কিন্তু আলাদা, কিউইউআইইটি, কোয়াইট, আমরা এখানে টান দিব। আমরা যখন আমাদের মাকে বাসায় ডাকি আমরা কিভাবে বলি, আম্মু, মা, এভাবে টান দিয়ে ডাকি না, আমরা কি বলি আম্মু, মা, এভাবে বলি, বলি না, আমরা আদর করে আমাদের মাকে ডাকি। সো কোয়াইট কথাটা যখন আমরা ব্যবহার করব আমরা সুন্দর করে আদর করে বলবো কোয়াইট, কোয়াইট, ইতে আমরা একটা টান দিব, আমরা যেভাবে ডাকি আম্মু ঠিক একইভাবে আমরা বলবো কোয়াইট, কোয়াইট, ইতে আমরা টান দিব। তুমি যদি কোয়াইট বলো তাহলে কিন্তু এটা প্রনাউন্সিয়েশনটা ঠিক হলো না, এটা হচ্ছে কোয়াইট, কোয়াইট মানে সাইলেন্ট থাকা। ক্লাসে অনেক সময় দেখবা টিচাররা বলে কি কোয়াইট স্টুডেন্টস, মানে স্টুডেন্টস তোমরা চুপ থাকো, বেশি কথা বলছো, টিচাররা বলে না কিপ কোয়াইট স্টুডেন্টস, কিপ কোয়াইট চিলড্রেন, ইটাকে একটু টান দিয়ে বলতে হয়। তাহলে কোয়াইট কথাটাকে আমরা কিভাবে বলবো, আমরা যেভাবে আমাদের আদর করে আম্মু বা মাকে ডাকি আম্মু, মা, ঠিক সেইভাবে আমরা আদর করে কোয়াইট কথাটা বলো, কোয়াইট, কোয়াইট, ইটাকে টান দিয়ে বলতে হবে, ঠিক আছে? আর যে তাড়াতাড়ি কোয়াইট বলবে সে বুঝবো সে তার মাকে ভালোবাসে না, সে তার আম্মুকে ভালোবাসে না, এই জন্য সুন্দর করে আম্মু বা মা বলে না, ঠিক আছে? আমি যখন জিজ্ঞেস করবো আমাকে ঠিক কথা বলতে হবে। রেস্ট, রিল্যাক্স, আই ওয়ান্ট টু রেস্ট অন ফ্রাইডে, আমি ফ্রাইডেতে রেস্ট করতে চাই, আই ওয়ান্ট টু রিল্যাক্স অন ফ্রাইডে, রেস্ট, রিল্যাক্স, রেস্ট, রিল্যাক্স, রিচ ওয়েলদি, রিচ ওয়েলদি, রিচ ওয়েলদি, কোর্স রাফ, কোর্স রাফ, এই কোর্স মানে হচ্ছে দানা দানা, অমসৃণ, বাংলায় বলে অমসৃণ বা দানা দানা। দেখো আমরা যখন চায়ে চা পাতা দেখেছো না সবাই, চা পাতা দেখেছি সবাই, চা পাতা হাতে নিলে কি একদম মিহি হয়, মিশে যায় না, একটু গুঁড়া গুঁড়ো দানা দানা থাকে, তার মানে চা পাতাটা হচ্ছে কোর্স বা রাফ বা অমসৃণ বা দানাদার, বাংলায় বলে অমসৃণ বা দানাদার। আবার চায়ের মধ্যে যে আমরা পাউডার মিল্কটা দেই সেটা কি চা পাতার মতো, চা পাতার মতো না, সেটা কিন্তু মিশে যায়, তার মানে এটা হচ্ছে ফাইন। কোর্সের অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে ফাইন, কিন্তু আজকে আমরা সিনোনিম পড়ছি, কোর্সের সিনোনিম হচ্ছে রাফ। তাহলে কি চা পাতাটা হচ্ছে কোর্স, আর চায়ে যে আমরা গুঁড়া দুধটা দেই সেটা হচ্ছে ফাইন বা একদম মসৃণ, চা পাতা হচ্ছে অমসৃণ, তার গুঁড়া দুধটা হচ্ছে মসৃণ, চা পাতাটাকে কি বলবো, কোর্স, কোর্স মানে হচ্ছে অমসৃণ দানাদার, হ্যাঁ, আর রাফ মানে হচ্ছে দানাদার, উঁচু নিচু, অমসৃণ। অনেক সময় আমাদের দেখবা যে বাসার সামনে যে রোডগুলা থাকে সেখানে কনস্ট্রাকশনের গাড়ি যখন আসা যাওয়া করে, ধরো তোমার বাসার সামনে একটা হাই রাইজ বিল্ডিং হচ্ছে, বিল্ডিং হওয়ার সময় সেখানে ট্রাকে করে যখন ইট বালু সিমেন্ট আনা হয় তখন রাস্তা কিন্তু গর্ত গর্ত হয়ে যায়, এবড়ো তেবড়ো হয়ে যায়, বৃষ্টির দিনে সেখানে পানি জমে, রিক্সা দিয়ে যেতে গেলে মনে হয় এমন ঝাঁকি লাগে, মনে হয় যে গায়ের হাড্ডি ভেঙে, রিক্সা থেকে হাড্ডি ভেঙে তোমার বাইরে ছিটকায় পড়ে যাবে, এরকম অবস্থা হয়, তাই না? তো সেই মিস রাস্তাটা কি কয়েকদিন বলে, আগে আমাদের বাসার সামনে রাস্তা এরকম ছিল কিন্তু এখন ঠিক করে ফেলছে। হ্যাঁ, তার মানে কি কয়েকদিন আগে তোমাদের শাসার বাসার সামনে রাস্তাটা, শাসা আমাদেরকে বলেছে ওর কয়েকদিন আগে রোডটা এমন ছিল, তার মানে ও রোডটা রাফ ছিল, এখন রোডটা কি স্মুথ হয়ে গেছে। তার মানে যখন রাফ গুলা রাস্তার উঁচু নিচু থাকে তখন আমরা কি কথা ব্যবহার করি, রাফ, রাফ ওয়ার্ডটা আমরা ব্যবহার করি। ইটস কোয়াইট টাফ টু ড্রাইভ অন এ রাফ রোড, গোয়িং অন এ রাফ রোড ইজ রিস্কি, তার মানে তুমি রাফ রোডে যদি রিক্সায় চড়ো বা কোনো কিছুতে চড়ো তোমার সম্ভাবনা, তুমি যদি রিক্সায়
ধরে না বসো তাহলে রিক্সা তোমাকে ধাক্কা দিয়ে রিক্সায় তুমি ছিটকায় একেবারে পুকুরে বা যে কোনো লেকের মধ্যে পড়ে যেতে পারো, রাস্তায় পড়ে যেতে পারো। সো রাফ রোড চলাটা, আমরা রোড যখন কথাটা ব্যবহার করব আমরা রাফ কথাটা ব্যবহার করতে পারি, রাফ রোড। রাফ মানে অমসৃণ। নেক্সট হচ্ছে রাউন্ড সার্কুলার। রাউন্ড সার্কুলার, রাউন্ড সার্কুলার, রাউন্ড মানে গোল, সার্কুলার মানে হচ্ছে গোল। তারপরে হচ্ছে এম্বারেসড শাই। এম্বারেসড মানে লজ্জা পাওয়া, ঠিক আছে? আমাদের স্কুলে অনেক সময় দুষ্টু ছেলেরা থাকে না, ছুটির পর মারামারি করে ফ্রেন্ডদের সাথে। একটা দুইটা দুষ্টু ছেলে ক্লাসে থাকে, দুষ্টু মেয়েরাও থাকে। সো ছুটির পরে দেখা যায় ফ্রেন্ডদের সঙ্গে মারামারি করে, এবং মারামারি কোথায় করে বলো তো? স্কুল থেকে বের হয়ে। যে স্কুলে ধরলে তো, স্কুলে মারামারি করলে তো একেবারে টিচার দেখে বলবে, প্রিন্সিপালের কাছে ধরে তখন প্রিন্সিপালের দরজার সামনে দুই কান ধরে দাঁড় করায় রেখে দিবে, তাই না? সবাই দেখে ফেলবে। কিন্তু কি হবে যখন মারামারি করে? তখন দেখা যায় লুকায় লুকায় ছুটির পরে গেট থেকে বের হয়ে রাস্তায় যেয়ে মারামারি করে ফ্রেন্ডদের সাথে। ধরো এরকম কোনো একদিন আমাদের কোনো এক স্টুডেন্টকে, আচ্ছা ধরলাম অরিন্দম রিদ্ধি, রিদ্ধিকে দেখলে অনেক শান্ত মনে হয় না? কিন্তু রিদ্ধি যদি মারামারি করতো তাহলে কি হতো? সকালবেলা রিদ্ধি স্কুলে যাওয়ার পরে স্কুলের দারোয়ান মামা এসে স্কুলের সবার সামনে রিদ্ধিকে ডাক দিল, বলে এই রিদ্ধি তুমি কি করছো? তোমাকে প্রিন্সিপাল স্যার ডাকে, এক্ষুনি যেতে বলছে, চলো তাড়াতাড়ি এক্ষুনি চলো। তখন কি করবে? রিদ্ধির ফ্রেন্ড বলে, আল্লাহ রিদ্ধি তুই কার সঙ্গে মারামারি করছিস? তোকে কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছে? তোকে এখনই কান ধরে প্রিন্সিপালের রুমের সামনে দাঁড়া করবে, কারণ তুই মারামারি করেছিস। তোকে তখন কি রিদ্ধি সবার সামনে এম্বারাস ফিল করবে না? সকালবেলা এসে যদি সাথে সাথে তোকে ওকে স্কুলের পিয়ন ডেকে নিয়ে যায় আর বলে যে দেখো আজকে তোমার প্রিন্সিপাল স্যার বুঝাবে মজা, কালকে তুমি কি করছো? তুমি গেটের বাইরে যে ফ্রেন্ডের সাথে মারামারি করছো, আমি দেখছি, আমি দেখে প্রিন্সিপালকে বলে দিয়েছি, তাই না? সো এটা কি রিদ্ধি তখন কি করবে? এম্বারেসড ফিল করবে, সব ফ্রেন্ডের সামনে যাবে তো স্কুল থেকে বেরো অনেক দূরে যায়। হ্যাঁ আমরা জানি তো, তুমি দেখলে বোঝা যায় তুমি অনেক গুড বয়, কিন্তু তুমি মারামারি করলে তোমার কি অবস্থা হবে সেটা আমি সবাইকে বলছি। হ্যাঁ, সো তখন কি রিদ্ধি এম্বারেসড হয়ে যাবে না? সবাই বলবে আল্লাহ রিদ্ধিকে দেখলে তো অনেক শান্ত সুবোধ ছেলে মনে হয়, ও মানুষকে পিটাতে পারে, এটা কেউ চিন্তা করতে পারে? জীবনেও না। তখন রিদ্ধি খুব এম্বারেসড হয়ে যাবে, কারণ রিদ্ধি জানে যে এখন প্রিন্সিপালের কাছে যাওয়ার পরে প্রিন্সিপাল ওকে অনেক বকাঝকা করবে, ওকে কান ধরে গেটের সামনে দাঁড়া করাবে, তারপর টিচাররা ওকে সবাই আসবে যাবে বলবে ছি ছি রিদ্ধি তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে মেরেছো। ওর ফ্রেন্ডরা সবাই উল্টা পাল্টা বলবে, আর ও বাসায় যাওয়ার পর কি হবে? ওর বাবা ওকে হয় বেত দিয়ে না হলে স্যান্ডেল দিয়ে পিটাবে, কারণ সে স্কুলে মারামারি করেছে, তাই না? সো রিদ্ধি কি হয়ে যাবে? ফ্রেন্ডদের সামনে কি হবে? রিদ্ধি এম্বারেসড হয়ে যাবে। ওয়ার্ডটা কি? এম্বারেস। ঠিক আছে, বোঝা গেল সবার এম্বারেস কথাটা আমরা কখন ব্যবহার করব? এখন আমরা সিনোনিমস গুলা খুব তাড়াতাড়ি বলবো। হ্যাঁ, রায়ান তাসনিম আমাকে বলো। রায়ান তাসনিম, Yes, miss. 1 থেকে, হ্যাঁ 1 থেকে 5 পর্যন্ত বলো, না Old 1 থেকে 4 ancient, পর্যন্ত বলো। old ancient occur happen page sheet beautiful pretty. ভেরি গুড। রিদ্ধি 4 থেকে 8, 5 থেকে 8 পর্যন্ত বলো। Quiet, silent, rest, relax, টাইম শেষ হয়েছে কখন? এখনো ক্লাস করাইতেছে। courage, raw. মিস 5 থেকে 8 পর্যন্ত বললাম। কোর্স রাফ। ওকে, তারপরে আমাকে বলবে নিধি। নিধি আমাকে বলো 7, 8, 9, 10। Rich, wealthy, coarse, rough, round, circular, embraced, shy. ভেরি গুড। আমরা এরপরে করবো টাং টুইস্টার। এটা খুব ফাস্ট বলতে হবে। হ্যাঁ, একজন একজন করে জিজ্ঞেস করবে। মানে আমাদের ইয়ে আছে, and Alice always asked Andy about apples. And Alice always asked Andy about apples. And Alice always asked Andy about apples. মারিয়াম আমিনা বলো। Aunt Alec always asks Andy about apples. Aunt Alec always asks একবার Andy বললেই হবে। about ইপসিতা an বলো। apple. ইপসিতা বলো। ইপসিতা। Miss. হুম। Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always asks Andy about apples. শাশা। শাশা। মিস শুরু করব? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always asks about Andy about Andy apples. about apples. Very good. Aunt রিদ্ধি। Alice always. রিদ্ধি। রিদ্ধি বলো।
আমাদের ক্লাস এখনই শেষ হয়ে যাবে। রিদ্ধি আই এম আস্কিং ইউ। Aunt Alice always asks Candy about apples. Aunt Alice always asks Andy about apples. ইপসিতা Yes, ma'am. মিস আমি বলেছি। মিস এগুলো অনেক ফানি হয়। এগুলো অনেক মজার হয়। রায়ান তাসনিমকে জিজ্ঞেস করিনি, বলো রায়ান তাসনিম। Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Very Alice good. always asks. নয়ন বলো। Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice বলবে হাত তোলো। সারিতা সাউফা আছো? সারিতা সাউফা। নিধি বলো, নিধি। হ্যাঁ নিধি বলো। Yes, Miss Asi. Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always. সারিতা। মিস বলবো আমি? হ্যাঁ বলো। Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always asks. সাউফা বলবে। Aunt Alice always asks Andy about apples. Aunt Alice always asks Andy about apples. Okay, thank you very much. আচ্ছা, আমরা ক্লাস শেষ করছি। তাহলে আজকে যে পড়াগুলো দেওয়া হয়েছে তোমরা ভিডিও করবে, তোমরা সিনোনিমটা ভিডিও করতে পারো। বেস্ট হয় তোমরা এই যে 10 সেকেন্ডের মধ্যে যেটা করেছো, 10 সেকেন্ডের মধ্যে 25টা ওয়ার্ড, এটা তোমরা ভিডিও করো। দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। স্টোরি তো আমরা সবসময় করি, ঠিক আছে? এবং ভিডিওটা করার আগে তুমি স্পেসিফিক্যালি বলে দিবে নাও আই উইল সে 25 ওয়ার্ডস ইন 10 সেকেন্ডস। এবং তুমি খেয়াল করবা 10 সেকেন্ডের বেশি 1 সেকেন্ডও যেন না লাগে, কারণ আজকে আমরা দেখেছি আমরা 7 সেকেন্ডে করেছি, 8 সেকেন্ডে করেছি। এই কথাটা অবশ্যই ভিডিও করার আগে বলবা। দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ টু প্রোনাউন্স 25 ওয়ার্ডস ইন 10 সেকেন্ড। চ্যালেঞ্জ কথাটা বলে নিবা, ঠিক আছে? বলবা যে দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ টু প্রোনাউন্স 25 ওয়ার্ডস ইন 10 সেকেন্ড। সেন্টেন্সটা আমি লাস্টে লিখে দিব আবার, ঠিক আছে? সো এটা ভিডিও করার চেষ্টা করবে, আর না পারলে স্টোরিটাও ভিডিও করবে, ঠিক আছে? Okay, so I am leaving today. It was nice to see you all. See you in the next class. And please, everyone, Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.